Hello everyone. In previous lecture we started our new chapter, that is analgesic antipyretic. Okay, so we just revise it. We see some terms related to analgesic antipyretics, that is analgesic. So the agent that relieves the pain, which is known as analgesic. Okay, antipyretic, it is nothing but the agent which reduces the elevated body temperature. That agent is known as antipyretic. Anti-inflammatory, it is nothing but the agent which reduces the swelling and inflammation. Okay, and antihistaminics, it is nothing but the agent which prevents the histamine release, dries up the secretions like runny nose, sneezing, itchy watery eyes, helps in allergic reactions. Okay, so all these agents that comes under the antihistaminic categories. Okay, so we already discussed about the analgesic antipyretic drugs. It is nothing but the non-steroidal anti-inflammatory drug. Okay, so non-steroidal anti-inflammatory drugs which is non-narcotic in nature. Okay, so they did not produce the sedative or hypnotic like effect. Okay, so these are the safer analgesic. Okay, but it is related to a dose. Okay, if higher dose, there will be a toxic effects also for the analgesic antipyretic drug. Okay, the non-steroidal anti-inflammatory drug that possess the analgesic property, antipyretic property and anti-inflammatory property also. Okay, सो फर्स्ट आहे की आपल्या बॉडीमध्ये पेन कसं होतं. वी ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द व्हॉट इज मीन बाय पेन, वेरियस टाईप ऑफ पेन, देन मेकॅनिझम बाय विच पेन गेट अरायझेस. ओके, सो हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे आपल्या प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये. नेक्स्ट न्यू कन्सेप्ट आहे आपल्याला इन्फ्लामेशन, की जी आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये इन ब्रीफ स्टडी केलेली आहे. ओके, सो बॉडीमध्ये इन्फ्लामेशन कसं काय होतं, कोणत्या कोणत्या मेकॅनिझमने होतं. So inflammatory response occurs when tissues are injured by bacteria, trauma, toxins, heat or any other causes. The damaged cell release the chemical including histamine, bradykinin and prostaglandins. Okay, so जे डॅमेज सेल्स आहेत त्यांच्यामधून हिस्टामाइन, ब्रॅडिकायनिन अँड प्रोस्टाग्लँडिन हे केमिकल्स निघतात. अँड दिस केमिकल्स कॉज द ब्लड वेसल्स टू लीक अ फ्लुइड इनटू अ टिश्यूज दॅट कॉजिंग अ स्वेलिंग. ओके, सो हे जे डॅमेज सेलमधून जे केमिकल्स निघतात ते डायलेटरी इफेक्ट वेसल्सवर प्रोड्यूस करतात. वेसल्सचं डायलेशन होतं, वेसल्स लीक होतात आणि मग त्याच्यामधून जे आहे ते फ्लुइड बाहेर येतं. ओके, अँड दॅट कॉजेस द इन्फ्लामेशन टू दॅट पर्टिक्युलर डॅमेज्ड एरिया. ओके, so this is the mechanism of action of non-steroidal anti-inflammatory drug. ओके, सो इन ब्रीफ आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेली आहे की ॲरेचिडोनिक ॲसिडपासून प्रोस्टाग्लँडिनचं सिंथेसिस केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ COX-1 अँड COX-2. ओके, सायक्लोऑक्सिजेनेज 1, सायक्लोऑक्सिजेनेज 2. ओके, सो हे जे प्रोस्टाग्लँडिन आहे विच इज यूजफुल फॉर व्हेरियस फंक्शन्स दॅट इज रेग्युलेटेड इन टू अवर बॉडी. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते प्रोस्टाग्लँडिनचे सबटाईप्स आहेत. प्रोस्टासायक्लिन आहे, थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टाग्लँडिन D2, प्रोस्टाग्लँडिन E2, प्रोस्टाग्लँडिन F2A. ओके, सो हे जे प्रोस्टाग्लँडिन्स आहेत विच इज जनरली यूज टू रेग्युलेट द डिफरंट ऑर्गन सिस्टीम ऑफ अवर बॉडी. ओके, सो इथे तुम्हाला खाली दिसतंय प्रोस्टासायक्लिन आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोथेलियम, किडनी, प्लेटलेट अँड ब्रेन ॲक्टिव्हिटी. Thromboxane A2 which is generally responsible for platelet, vascular smooth muscles, kidney, macrophages activity. Okay, prostaglandin D2 generally used to regulate for the mast cell, brain and airways like activities. Prostaglandin E2 generally responsible for brain, kidney, vascular smooth muscles, platelets activity. Prostaglandin F2A that is responsible for uterus, airways, vascular smooth muscles and eye activity. Okay, so this prostaglandin generally used to regulate the various body system functions into our body. Okay, and also the main function of prostaglandin, it acts as an autocoids. Okay, autocoids, it is nothing but the local hormone. Okay, so it acts as a local hormone and it produces a pain perception to that particular area. Okay, so
नेम इंडिकेट्स दॅट इट्स ॲक्ट्स ॲज अन लोकल हार्मोन. ओके, सो त्या पर्टिक्युलर लोकल एरियामध्ये पेन परसेप्शन करण्यासाठी, पेन अराईज करण्याचं काम जे आहे ते प्रोस्टाग्लँडिन करतं. ओके, सो हे नॉर्मल फंक्शन झाले प्रोस्टाग्लँडिनचे आपल्या बॉडीमध्ये. ओके, सो इथे काय करणार आहेत, जे NSAID ड्रग्ज आहेत, जे ॲनाल्जेसिक अँटीपायरेटिक ड्रग्ज आहेत, ते इनिबिट COX-1 अँड COX-2. ओके, सो सायक्लोऑक्सिजिनेज 1 आणि 2 हे जे एन्झाईम्स आहेत विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्व्हर्जन ऑफ ॲरेचिडोनिक ॲसिड इनटू अ प्रोस्टाग्लँडिन. ओके, सो प्रोस्टाग्लँडिनचं सिंथेसिस आहे ते इनिबिट केलं जातं बाय इनिबिटिंग द एन्झाईम. ओके, सो COX-1 COX-2 इनिबिट केलं जातं आणि मग प्रोस्टाग्लँडिनचं जे सिंथेसिस आहे ते इनिबिट केली जातं. ओके, सो प्रोस्टाग्लँडिनचं सिंथेसिस न झाल्यामुळे काय होणार आहे, दॅट रिझल्ट्स इन टू द लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन. ओके, सो पेनचं परसेप्शन होणार नाही आहे, पेन अराईज होणार नाही आहे. ओके, अँड थ्रू दॅट ॲक्शन द NSAIDs ॲक्ट. ओके, सो ह्या ॲक्शनने NSAIDs जे आहेत ते बॉडीवर ॲनाल्जेसिक अँटीपायरेटिक अँड अँटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करतात. ओके, सो इन ब्रीफ आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे की काही काही ड्रग ते COX-1 सिलेक्टिव्ह आहेत, COX-2 सिलेक्टिव्ह आहेत, काही काही नॉन सिलेक्टिव्ह आहेत, म्हणजे त्यांची दोघांवर सुद्धा ॲक्शन होऊ शकते. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द कॅटेगरी ऑफ ड्रग की त्याची कोणती बेसिक ॲक्शन आहे, COX-1वर आहे, COX-2वर आहे की दोन्हीवरही ॲक्शन होऊ शकते, त्याच्यानुसार ड्रग जे आहेत ते त्यांची ॲक्शन शो करतात. ओके, ते त्यांचा इफेक्ट शो करतात. त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की जनरली सायक्लोऑक्सिजिनेज हे जे एन्झाईम आहेत विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बायकार्बोनेट प्रोडक्शन इन टू अवर बॉडी. ओके, सो बायकार्बोनेट युजफुल टू न्यूट्रलाइज द ॲसिडिटी ऑफ अवर बॉडी. ओके, सो बॉडीमध्ये जे ॲसिडिटी अराईज होणार आहे ते न्यूट्रलाइज करायचं काम बायकार्बोनेट करतात. ओके, पण हे NSAID ड्रग्ज विच इज सिलेक्टिव्हली इनिबिट COX एन्झाईम. ओके, सो त्याच्यामुळे बायकार्बोनेट प्रोडक्शन इनिबिट केलं जातं आणि त्याच्यामुळे ॲसिडिटी इन्क्रीज होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते NSAID ड्रग युसेजवर जास्त आहेत. ओके, सो ही त्यांची बेसिक मोड ऑफ ॲक्शन झाली. नेक्स्ट आपण बघूया क्लासिफिकेशन टोटल 8 मेजर ग्रुप्स आहेत, मेजर क्लास आहेत. ओके, ऑलरेडी आपण बघितलेले आहेत. सॅलिसिलेट असेल, पॅरामोनोफिनॉल डेरिव्हेटिव्ज आहे, पायराझोलॉन डेरिव्हेटिव्ज, इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज, अँथ्रानिलिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज, मेफेनामिक ॲसिड, प्रोपियोनिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज, ऑक्सिकाम डेरिव्हेटिव्ज, मिससिलेनियस एजंट दॅट इन्क्लूड्स डायक्लोफेनॅक. ओके, सो डिफरंट क्लासचे डिफरंट एन्झाईम आहेत. आपण त्याच्यातले प्रोटाईप ड्रग जे आहेत, प्रोटोटाईप ड्रग त्यांचा स्टडी करायचा आहे. ओके, सो फर्स्ट आपण क्लास घेऊया दॅट इज सॅलिसिलेट. ओके, सो सॅलिसिलेट्स विच आर मोस्ट पॉप्युलर अँड इफेक्टिव्ह ॲनाल्जेसिक. ओके, सो सॅलिसिलेट ग्रुपमध्ये ॲस्पिरिन हा एक ब्रँड आहे विच इज मोस्ट पॉप्युलर अँड इफेक्टिव्हली यूज्ड फॉर द ॲनाल्जेसिक ॲक्शन. ओके, सो आपल्याला ॲज ॲन ॲस्पिरिन प्रो टाईप ऑफ ड्रग आपल्याला सॅलिसिलेट क्लासमध्ये बघायचा आहे. ओके, so acetyl salicylic acid, it is nothing but the aspirin which is most widely used amongst the salicylate. Okay, so aspirin it is nothing but the acetyl salicylic acid. Okay, so त्याच्यामध्ये मेन ड्रग काय आहे, ॲसिटाईल सॅलिसिलिक ॲसिड. ओके, आता आपण त्याचे फार्माकोकायनेटिक प्रॉपर्टीज बघूया. त्याचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे, डिस्ट्रीब्युशन आहे, मेटाबॉलिझम, एक्सक्रिशन, हे जे फार्माकोकायनेटिक कॅरेक्टर्स आहेत. ओके, हे कसे कसे होतात हे ॲस्पिरिनचं आपण बघूया. सो ॲस्पिरिन इज ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द स्टमक अँड स्मॉल इंटेस्टाईन. ओके, सो फर्स्ट मेजर प्रोसेस आहे ॲब्सॉर्प्शनची. जनरली ॲस्पिरिन ॲडमिनिस्ट्रेट केल्यावर स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टाईनचा जो एरिया आहे, रिजन आहे, त्याच्यातून त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं. ओके, सो इट्स पुअर वॉटर सोल्युबिलिटी इन द लिमिटिंग फॅक्टर इन ॲब्सॉर्प्शन. ओके, सो ॲब्सॉर्प्शन होताना त्याचं जे वॉटर सोल्युबिलिटी आहे ती पुअर आहे. ओके, then next microfining and drug particles, microfining the drug particles and inclusion of an alkali that is solubility in more higher pH enhances the absorption. ओके, वॉटर सोल्युबिलिटी कमी आहे तरी पण
खूप फाईन मायक्रो पार्टिकल साईज त्याची खूप साईज त्याची जी आहे ती मायक्रॉनमध्ये आहे, खूप लहान साईज आहे त्याच्या पार्टिकल्सची. अँड ऑल्सो हॅविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इन्क्लुजन ऑफ अल्कलीज, दॅट इज सोल्युबिलिटी इन टू अ हायर pH. ओके, सो ऑल दिस प्रॉपर्टीज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ दॅट ॲस्पिरिन. ओके, सो ॲस्पिरिन इज रॅपिडली डिॲसिटायलेटेड इन द गट वॉल. ओके, सो आता आपण मेटाबॉलिझम त्याचं कसं होतं ते बघायचं आहे. सो थ्रू द डिॲसिटायलेशन रिॲक्शनने त्याचं मेटाबॉलिझम केलं जातं. ओके, जनरली गट वॉल, लिव्हर, प्लाझ्मा और अदर टिश्यूज टू release the salicylic acid. Okay, so after metabolism this acetyl salicylic acid get converts into the salicylic acid. Okay, and furthermore circulating in the active form. Okay, so aspirin चा active form काय आहे, salicylic acid. So it slowly enters the brain but freely crosses the placenta. ओके, सो ब्रेनमध्ये पोचेपर्यंत वेळ लागतो. ओके, स्लो प्रोसेस आहे, पण एकदा ब्रेनपर्यंत तो पोचला तर तो जो ब्लड ब्रेन बॅरियर आहे, ओके, तो इझिली क्रॉस करू शकतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती असेल की मध्येच ॲस्पिरिनच्या ज्या टॅबलेट्स आहेत, ओके, डिस्प्रिन आहे ब्रँड नेम त्याचं, त्यांच्यावर बॅन आला होता. मीन्स ह्या ज्या टॅबलेट्स आहेत त्या विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन अलाऊ नाही आहेत. ओके, the metabolites are excreted by the glomerular filtration as well as tubular secretions. ओके, सो त्याचं जे एलिमिनेशन आहे ते कशा थ्रू आहे, थ्रू युरिन आहे, किडनी थ्रू आहे. ओके, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ॲज वेल ॲज ट्युब्युलर secretion. So all these generally responsible for elimination of drug from बॉडी. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे त्याचे ॲब्सॉर्प्शन जे आहे ते स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टाईनमधून होते. ओके, थ्रू आऊट मध्ये बॉडीमध्ये त्याचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ते होतं थ्रू ब्लड. ओके, त्याच्यानंतर त्याचं मेटाबॉलिझम जे आहे ते गट वॉल, लिव्हर, प्लाझ्मा याच्यामध्ये त्याचं मेटाबॉलिझम केलं जातं. ओके, आणि त्याचं जे हे आहे एलिमिनेशन आहे ते जनरली थ्रू किडनी होतं, युरिन थ्रू त्याचं एलिमिनेशन बॉडीमधून होतं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोकायनेटिक्स ऑफ द सॅलिसिलेट. ओके, नेक्स्ट आहे मेटाबॉलिझम ऑफ ॲक्शन. सो मेटाबॉलिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड दॅट इज ॲस्पिरिन. ओके, सो ॲस्पिरिन इनहिबिट सायक्लोऑक्सिजिनेज दॅट इज कॉक्स टू ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डिन. ओके, सो आपण बेसिक मोड ऑफ ॲक्शन बघितलेली आहे की जनरली कॉक्स एन्झाईम आहे, कॉक्स 1 अँड कॉक्स 2 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिझम ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, मेटाबॉलिझम ऑफ जनरली मेटाबॉलिझम ऑफ ॲरॅचिडोनिक ॲसिड इंटू द प्रोस्टाग्लॅन्डिन. ओके, सो ॲरॅचिडोनिक ॲसिडचं प्रोस्टाग्लॅन्डिनमध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी कॉक्स एन्झाईम जे आहेत ते रिस्पॉन्सिबल असतात. ओके, सो ॲस्पिरिनची ॲक्शन काय आहे, दे इनहिबिट कॉक्स एन्झाईम. ओके, सो सायक्लोऑक्सिजिनेज 1 आणि सायक्लोऑक्सिजिनेज 2 हे जे दोन एन्झाईम आहेत त्यांना इनहिबिट करतं ॲस्पिरिन. ओके, सो प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स जनरली प्रोस्टाग्लॅन्डिन्सचं फंक्शन्स काय आहे, दे सेन्सिटाइज द पेन रिसेप्टर टू अ सबस्टन्स सच ॲज ब्रॅडिकायनिन. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की पेनसाठी न्यूरोट्रान्समीटर्स आपण बघितलेले आहेत, 5-HT आहे, ब्रॅडिकायनिन आहे, नॉरइपिनेफ्रिन आहे. ओके, सो हे काय आहेत, न्यूरोट्रान्समीटर फॉर ब्रेन. ओके, सो प्रोस्टाग्लॅन्डिन काय करतात, दे सेन्सिटाइज द पेन रिसेप्टर्स. ओके, सो पेन रिसेप्टर्स आहेत त्यांचं सेन्सिटिव्हिटी इन्क्रीज करतात, त्यांची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतात ब्रॉडिकायनिनसाठी. ओके, सो ब्रॅडिकायनिन काय आहे, पेन न्यूरोट्रान्समीटर आहे, ते जेव्हा त्या पर्टिक्युलर रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे तेव्हा ते पेन इम्पल्स अराईज करायचं काम करणार आहेत. ओके, सो प्रोस्टाग्लॅन्डिनचे मेन ॲक्शन काय आहे, दे सेन्सिटाइज द पेन रिसेप्टर टू अ सबस्टन्स सच ॲज ब्रॅडिकायनिन. ओके, सो ब्रॅडिकायनिन ह्या पेन न्यूरोट्रान्समीटर्ससाठी त्या पर्टिक्युलर रिसेप्टर जो आहे त्याची ॲक्टिव्हिटी ते इन्क्रीज करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे तो ब्रॅडिकायनिन जो आहे तो काय होणार आहे, जाऊन त्या रिसेप्टरला अटॅच होणार आहे आणि मग पेन इम्पल्सेस अराईज व्हायला सुरुवात होणार आहे. ओके, मग ही प्रोस्टाग्लॅन्डिनची नॉर्मल ॲक्टिव्हिटी झाली बॉडीमध्ये. ह्या नॉर्मल मेकॅनिझमने प्रोस्टाग्लॅन्डिन बॉडीमध्ये जे आहे ते पेन अराईज करायचं काम करतं. ओके, ॲस्पिरिन काय करणार आहे, सायक्लोऑक्सिजिनेज 1 आणि 2 ह्यांच्यावर इनिबिटरी ॲक्शन शो करतो. ओके, की ते काय करणार आहेत, प्रोस्टाग्लॅन्डिनचं सिंथेसिस जे आहे ते स्टॉप करणार आहेत. ओके, सो प्रोस्टाग्लॅन्डिनचं सिंथेसिसच बॉडीमध्ये झालं नाही तर काय होणार आहे, जे पेन रिसेप्टर्स आहेत विच इज ब्रॉडिकायनिन सेन्सिटिव्ह ज्याची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती मिळणार नाही आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं जे आहे ते
पेन अराईज करायची ॲक्शन आहे ती स्टॉप होणार आहे. ओके, सो दॅट रिझल्ट्स इन टू द रिडक्शन इन प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स दॅट रिझल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ पेन. ओके, सो त्याच्यामुळे पेन जे सेन्सेशन आहे, परसेप्शन करायची कॅपॅसिटी आहे, रिसेप्टार ॲक्शन आहे ती काय होणार आहे, इनिबिट होणार आहे. त्याच्यामुळे बॉडीमध्ये जे आहे ते पेन अराईज होणार नाही आहे. ओके, सो ही बेसिक मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन झाली ॲस्पिरिनची. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे द फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, सो फार्माकोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी जनरली ॲस्पिरिनची जी फार्माकोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी आहे विच इज डोस डिपेंडंट. ओके, सो नॉर्मल थेरापेटिक डोसेस जनरली नॉर्मल जो थेरापेटिक डोस आहे ॲस्पिरिनचा तो ॲनाल्जेसिक ॲक्टिव्हिटी शो करतो, अँटी पॅरेटिक ॲक्टिव्हिटी शो करतो अँड अँटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज ऑल्सो शोड. ओके, सो जनरली नॉर्मल जे ॲस्पिरिनचा डोस आहे तो तिन्ही ॲक्टिव्हिटी शो करतो. पण जर हायर डोस असेल तर हायर डोस झाला ॲस्पिरिनचा इट प्रोड्युसेस अ युरिकोसिरिक इफेक्ट. ओके, युरिक इफेक्ट म्हणजे काय, तर युरिनमधून युरिक ॲसिड जे आहे त्याचं जे आहे ते युरिकोसिरिक इफेक्ट म्हणजे काय, तर युरिनमधून युरिक ॲसिडचं एक्सक्रिशन कमी होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, हे युरिक ॲसिड आहे ते प्लाझ्मामध्ये त्याचं ॲक्युम्युलेशन होतं. ओके, सो प्लाझ्मामध्ये ॲक्युम्युलेशन झाल्यामुळे काय होणार आहे, पुढे गाऊट लाईक कंडिशन्स अराईज होणार आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे ॲस्पिरिनचा जो हायर डोस आहे इट रिझल्ट्स इन टू अ टॉक्झिक इफेक्ट इन टू अवर बॉडी दॅट इज युरिकोसिरिक इफेक्ट. ओके, सो बोथ पेरिफेरल अँड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट. ओके, सो त्याच्यामुळे ॲस्पिरिनचे जे इफेक्ट्स आहेत ते पेरिफेरल आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीम दोन्ही सिस्टीमवर ॲक्ट होऊन ॲस्पिरिन जो आहे तो त्याच्या फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ज्या आहेत त्या शो करतो. ओके, सो जनरली मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन दॅट इन्क्लूड्स द आपण बघितलेलं आहे की त्याचे जे मोड ऑफ ॲक्शन आहे ते जनरली सायक्लो ऑक्सिजिनेज एन्झाईम आहेत ते इनिबिट करतात आणि त्याच्या थ्रू प्रोस्टाग्लॅन्डिनचं सिंथेसिस जे आहे ते स्टॉप केलं जातं. ओके, सो फर्स्ट ॲक्शन आपण बघूया अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, सो अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन आहे ॲस्पिरिनची विच इज पोटेंट. ओके, सो डोस डिपेंडंट आहे. सो थेरापेटिक डोसला मोर पोटेंट अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन मिळते. एक्झर्टेड ॲट हाय डोसेस 3 to 6 ग्रॅम पर डे और 100 मिलीग्रॅम kg पर डे. ओके, सो जनरली हाय डोसेसला अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन ॲस्पिरिन शो करतं. द सायन्स ऑफ इन्फ्लामेशन्स आर सप्रेस्ड. ओके, सो इन्फ्लामेशनचे जे सायन्स आहेत, सिम्पटम्स आहेत ते काय केले जातात, सप्रेस केले जातात. मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय, ॲक्ट्स मेनली बाय इनिबिटिंग प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसिस. ओके, सो प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसिस इनिबिट करून जनरली अँटी इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेशन जे आहे ते रिड्यूस केलं जातं बॉडीमधून. ओके, सो जनरली सॅलिसिलेट्स जे आहेत दॅट रिड्युसेस अ कॅपिलरी परमियाबिलिटी अँड डिमिनिशिंग द अमाऊंट ऑफ एक्झिडिशन. म्हणजे काय करतात, कॅपिलरी परमियाबिलिटी आहे. ओके, सो म्हणजे गॅसेस एक्सचेंज आहे, फूड एक्सचेंज आहे कॅपिलरीचं, त्याची जी परमियाबिलिटी आहे ती काय केली जाते, रिड्यूस केली जाते. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय आहे की एक्झुडेशन आहे म्हणजे त्याच्यामधून जे एक्सचेंज व्हायचे जे हे आहे कॅपेबिलिटी आहे त्या वेसलची ती डिमिनिश केली जाते. ओके, सो दिस ॲक्शन जनरली मेजर रोल प्ले करतं इन अँटी रुमॅटिक इफेक्ट. ओके, सो अँटी रुमॅटिक इफेक्टमध्ये ही जी ॲक्शन आहे ही जी ॲक्शन आहे ती जनरली मोस्टली इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते. ओके, सो बाय व्हरायटी ऑफ स्टिम्युलाय इन ब्लड इन्फ्लामेशन ब्रॅडिकायनिन अँड प्रोस्टाग्लॅन्डिन लाईक सबस्टन्सेस आर रिलीज विच लीड टू द इन्फ्लामेशन्स. ओके, सो काय होतं जनरली variety of stimuli in the body like bradykinin and prostaglandin like substances are released which lead to the inflammation. So aspirin and indomethacins are supposed to inhibit release of the substance and thus cause anti-inflammatory effect. Okay, so normal याला काय होतं की ब्रॅडिकायनिन आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिन हे जे सबस्टन्स आहेत ते जनरली नॉर्मल ह्युमन बिईंगमध्ये इन्फ्लामेशन अराईज करायचं काम करतात. ओके, पण ॲस्पिरिनची काय ॲक्शन आहे, अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन आहे. सो ॲस्पिरिन काय करणार आहे, जनरली प्रोस्टाग्लॅन्डिन आहे, ब्रॅडिकायनिन आहे, यांच्यावर इनिबिटरी ॲक्शन शो करतो अँड देअर बाय दे प्रोड्युसेस अ अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन इन टू अवर बॉडी. ओके, नेक्स्ट ॲक्शन आहे दॅट इज अँटी पायरेटिक. ओके, अँटी पायरेटिक्स म्हणजे काय, द एजंट विच रिड्यूस द टेम्परेचर. ओके,
elevated body temperature. So aspirin reduces the elevated temperature whereas normal body temperature is not affected. Okay, so फक्त अशा कंडिशनमध्ये ॲस्पिरिन त्याची ॲक्शन शो करतो ज्या कंडिशनमध्ये बॉडीचं टेम्परेचर जे आहे ते काय आहे एलिव्हेट झालेलं आहे. ओके, म्हणजे फीवर लाईक कंडिशन जेव्हा बॉडीमध्ये असेल तेव्हाच ॲस्पिरिन जो ड्रग आहे विच शोज द अँटीपायरेटिक इफेक्ट. ओके, Aspirin's antipyretic effect is mediated by cyclooxygenase 2 inhibition in the central nervous system. Okay, so aspirin हा जो ड्रग आहे तो काय आहे स्पेसिफिकली COX-2 इनिबिटर आहे. ओके, सो त्याची जी मेन ॲक्शन आहे ती कशावर आहे COX-2 एन्झाईम जे आहे त्याचं इनिबिशन स्पेसिफिकली करतं, म्हणजे COX-2 सिलेक्टिव्ह ड्रग आहे ॲस्पिरिन. ओके, the fall in temperature is related to increase dissipation of heat caused by vasodilation of superficial blood vessels and may be accompanied by profuse sweating. Okay, so generally टेम्परेचर कमी करायचे जे अँटीपॅरेटिक इफेक्ट जो ॲस्पिरिनचा आहे विच इज जनरली ड्यू टू द डिसिपेशन ऑफ हीट. ओके, सो डिसिपेशन ऑफ हीट इट इज नथिंग बट द हीट ट्रान्सफर. ओके, जसं की हायर जे हॉट टेम्परेचर आहे जेव्हा कूल टेम्परेचरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होतं तेव्हा काय होणार आहे की हॉट टेम्परेचर जे आहे हॉट रिजनमधून जी हीट आहे ती कूल टेम्परेचरमध्ये पास होते. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे मग हॉट रिजनचं जे टेम्परेचर आहे ते कूल होतं. ओके, सो दिस फिनॉमिनॉन इज यूज्ड फॉर द अँटीपॅरेटिक इफेक्ट. ओके, सो जनरली ॲस्पिरिनचा अँटीपॅरेटिक इफेक्ट आहे तो जनरली हीट ट्रान्सफरमुळे होतो. ओके, म्हणजे ॲस्पिरिनची ॲक्शन जी आहे अँटीपॅरेटिक ती कशामुळे हीट प्रोडक्शन मेकॅनिझमवर त्याची ॲक्शन नाही आहे, तर त्याची ॲक्शन काय आहे हीट जी प्रोडक्शन बॉडीमध्ये झालेलं आहे ते हीट ट्रान्सफर मेकॅनिझमने त्याचं जे टेम्परेचर आहे बॉडीचं ते कमी केलं जातं. ओके, सो जनरली कॉज्ड बाय व्हॅसोडायलेशन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स. ओके, व्हॅसोडायलेशन झाल्यामुळे काय होतं ब्लड फ्लो इन्क्रीज होतं आणि त्याच्यामुळे बॉडीचं जे हीट आहे ते इन्क्रीज होते. ओके, सो दॅट इज अकंपनाइड बाय द प्रोफ्यूज स्वेटिंग. ओके, प्रोफ्यूज स्वेटिंग म्हणजे काय एक्सेसिव्ह अबनॉर्मल स्वेटिंग. ओके, सो ॲस्पिरिन काय करणार आहे व्हॅसोडायलेशन इफेक्ट झाल्यामुळे जे टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे बॉडीमध्ये ते अकंपनाइड करणार आहे, ते डिमिनिश करणार आहे और ते नॉर्मल लेवलला आणणार आहे विथ द हेल्प ऑफ प्रोफ्यूज स्वेटिंग. ओके, स्वेटिंग रेट बॉडीचं इन्क्रीज करतं. स्वेटिंग झाल्यामुळे काय होतं स्वेटिंग झाल्यामुळे काय होणार आहे बॉडीचं जे एलिव्हेटेड टेम्परेचर आहे ते लो होत जाणार आहे. ओके, आणि अशी ही अँटीपॅरेटिक इफेक्ट जो आहे तो ॲस्पिरिन बॉडीवर प्रोड्यूस करतो. ओके, नेक्स्ट ॲक्शन आहे त्याची रेस्पायरेशनवर. ओके, सो स्टिम्युलेटेड ॲट अ थेरॅपेटिक डोसेस बाय पेरिफेरल अँड सेंट्रल ॲक्शन. ओके, सो पेरिफेरल आणि सेंट्रल CNSवर पण आहे आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमवर पण त्याचा इफेक्ट आहे. सो दोन्ही पेरिफेरल आणि नर्वस ॲक्शन शो करून तो काय करतो रेस्पायरेशन आहे त्याच्यावर स्टिम्युलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करतो. ओके, द हायपरव्हेंटिलेशन इज प्रॉमिनंट इन सॅलिसिलेट पॉयझनिंग. ओके, सो त्याच्यामुळे रेस्पायरेटरीवर स्टिम्युलंट इफेक्ट असल्यामुळे जेव्हा ॲस्पिरिनचं पॉयझनिंग होणार आहे ॲस्पिरिनचं पॉयझनिंग कधी होणार आहे जेव्हा ऑस्पिरिनचा डोस आहे तो हायर होणार आहे. ओके, टॉक्सिक लेवलला जाणार आहे तेव्हा ॲस्पिरिनचं पॉयझनिंग होणार आहे. ओके, सो ऑस्पिरिनचं पॉयझनिंग लाईक कंडिशन जेव्हा बॉडीमध्ये होते दॅट रिझल्ट्स इन टू द हायपरव्हेंटिलेशन. हायपरव्हेंटिलेशन मीन्स काय more increase in the rate of respirations. Okay, so further raise the cause respiration depressions and death due to the respiratory failure. Okay, so dose जर more अजून टॉक्सिक लेवलला जर इन्क्रीज झाला इन ॲस्पिरिन पॉयझनिंग सो त्याचं मेजर हे काय सुरुवात काय होणार आहे तर हायपर व्हेंटिलेशनने होणार आहे, म्हणजे रेस्पायरेटरी रेट इन्क्रीज होणार आहे. नंतर काय होणार आहे हळूहळू ड्यू टू द हायपर व्हेंटिलेशन दॅट रिझल्ट्स इन टू द रेस्पायरेटरी कोलॅप्स. ओके, सो रेस्पायरेटरी डिप्रेशन होणार आहे. रेस्पायरेटरी सिस्टीमचं फंक्शन्स आहे ते जे आहे ते काय होणार आहे इम्पेअर होणार आहे. रेस्पायरेटरी डिप्रेशन होणार आहे दॅट रिझल्ट्स इन टू द रेस्पायरेटरी डिप्रेशन अँड लास्टली रिझल्ट्स इन टू द रेस्पायरेटरी कोलॅप्स. ओके, सो दिस इज ॲन इफेक्ट्स ऑफ ॲस्पिरिन पॉयझनिंग. ओके, सो जेव्हा ॲस्पिरिन पॉयझनिंग होणार आहे दॅट रिझल्ट्स इन टू द रेस्पायरेटरी कोलॅप्स. ओके, सो रेस्पायरेटरी सिस्टीम जी आहे ह्युमन बिईंगची टोटली कोलॅप्स होणार आहे. ओके,
नेक्स्ट आहे ॲसिड बेस अँड इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स. ओके, सो सिग्निफिकंट चेंजेस ॲट अँटी इन्फ्लामेटरी डोसेस. ओके, सो अँटी इन्फ्लामेटरी डोसेस जो आहे ॲस्पिरिनचा दॅट सिग्निफिकंटली चेंजेस इन टू द ॲसिड बेस जी लेवल आहे बॉडीची ते सिग्निफिकंटली चेंजेस होणार आहे अलॉंग विथ द इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स ऑफ बॉडी. ओके, सो हायपोकॅलेमिया लाईक कंडिशन गेट अरायजेस. ओके, सो हायपोकॅलेमिया म्हणजे काय? हायपोकॅलेमियामध्ये काय होतं तर डिक्रीज इन द लेवल ऑफ पोटॅशियम. ओके, सो पोटॅशियमची जी लेवल आहे ती काय होते डिक्रीज होते. ओके, नेक्स्ट कंडिशन आहे दॅट इज रेस्पायरेटरी अल्कलॉसिस. ओके, सो रेस्पायरेटरी अल्कलॉसिस जनरली कधी होणार आहे तर आपण हे बघितलेलं आहे की त्याचा जो थेरॅपेटिक डोस आहे त्याचा इफेक्ट काय आहे रेस्पायरेशनवर तर इन्क्रीज इन टू द रेस्पायरेशन. ओके, सो रेस्पायरेशन इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे ब्लडचा जो pH आहे तो इन्क्रीज होणार आहे. pH का इन्क्रीज होतो ब्लडचा कारण का रेस्पायरेशन इन्क्रीज झाल्यामुळे. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे की ब्लडमधली जी आर्टेरियलमधली जी कार्बन डायऑक्साईडची लेवल आहे ती कमी होते. ओके, आणि कार्बन डायऑक्साईडची लेवल कमी झाल्यामुळे ब्लडचा जो pH आहे प्लाझ्मा pH तो इन्क्रीज होणार आहे. जनरली 7 अबाव pH जातो. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू द रेस्पायरेटरी अल्कलॉसिस. ओके, सो ह्या कंडिशनला जे आहे ते रेस्पायरेटरी अल्कलॉसिस ही कंडिशन म्हणतात. ओके, सो काय होतं ह्याच्यामध्ये रेस्पायरेटरी रेट इन्क्रीज होतो. रेस्पायरेटरी रेट इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं आर्टेरियल रेस्पायरेशन्स रेट जो आहे तो सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. दॅट रिझल्ट्स इन टू द डिक्रीज लेवल ऑफ प्लाझ्मा कार्बन डायऑक्साईड. ओके, सो प्लाझ्मामध्ये कार्बन डायऑक्साईडची लेवल डिक्रीज होते अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू द increase into the blood pH. Okay, blood pH increase होतं which is goes to the alkaline. Okay, so alkaline pH that results into the that condition is known as respiratory alkalosis. Okay, नेक्स्ट आहे कंडिशन रेस्पायरेटरी ॲसिडोसिस. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की ॲस्पिरिनचा जर डोस असाच इन्क्रीज होत राहिला तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे रेस्पायरेटरी ॲसिडोसिस लाईक कंडिशन अराईज होणार आहे. ओके, ही रेस्पायरेटरी ॲसिडोसिस कंडिशन का होणार आहे विच इज जनरली अपोजिट टू रेस्पायरेटरी अल्कलॉसिस. ओके, सो ह्याचे जे इफेक्ट्स आहेत ते रेस्पायरेटरी अल्कलॉसिसच्या अपोजिट असणार आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे रेस्पायरेशन ड्यू टू द हाय डोस दॅट रिझल्ट्स इन टू द डिक्रीज इन टू द पल्मोनरी रेस्पायरेशन डिक्रीज झाल्यामुळे आर्टेरियल मध्ये जे कार्बन डायऑक्साईडची लेवल आहे ती इन्क्रीज होणार आहे. कार्बन डायऑक्साईडची लेवल ब्लडमध्ये इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे pH आहे ब्लडचा तो काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे विच इज गोज टू द 2 ॲसिडिक लेवल. ओके, सो 2 ॲसिडिक लेवलला ब्लडचा pH जो आहे तो जाणार आहे अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू द रेस्पायरेटरी ॲसिडोसिस कंडिशन्स. ओके, नेक्स्ट आहे दॅट इज अनकॉम्पेन्सेट मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस दॅट इज पॉयझनिंग. ओके, सो दॅट जर सिव्हिअर कंडिशन गेले एकदम पॉयझनिंग ॲस्पिरिन पॉयझनिंग लाईक कंडिशन जर झाली दॅट रिझल्ट्स इन टू द अनकॉम्पेन्सेट मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. ओके, सो इट इज अन सिव्हिअर मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. ओके, सो जनरली मेटाबॉलिक ॲसिडोसिसमध्ये काय होतं की जनरली ॲसिडिक लेवल जी आहे ती इन्क्रीज होते. ओके, so it is related to increase into the acidity level of our body. Okay, next आहे dehydration poisoning. Okay, so dehydration काय dehydration it is nothing but the removal of more fluid content into our body and that conditions arises due to the dehydration effect. Okay, so these are all these effects generally related with the aspirin poisoning. जेव्हा ॲस्पिरिनचा डोस बॉडीमध्ये जास्त होणार आहे सो डिहायड्रेशन लाईक कंडिशन और मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस लाईक कंडिशन्स और रेस्पायरेटरी ॲसिडोसिस लाईक कंडिशन्स. ओके, ऑल दिस कंडिशन्स arises due to the हाय डोस ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, नेक्स्ट आपण फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन बघूया दॅट इज ॲनाल्जेसिक इफेक्ट. ओके, सो ॲनाल्जेसिक इफेक्ट जनरली रिलेटेड विथ पेन. ओके, सो रिलीव्ज ऑफ पेन. सो मेनली यूज्ड फॉर रिलिव्हिंग मस्क्युलोस्केलेटन पेन. ओके, सो जनरली स्केलेटल मसल्स जे आहेत त्यांच्यामधलं पेन रिलीव्ज करायचं कामसाठी जनरली ॲस्पिरिन यूज केलं जातं. देन डिस्मेनोरिया अँड पेन असोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन ऑफ
or tissue damage. Okay, so dysmenorrhea म्हणजे काय, द पेन ड्यू टू द मेन्स्ट्रुएशन सायकल. ओके, सो मेन्स्ट्रुएशन पिरियडमध्ये जे पेन येतं दॅट कंडिशन्स इज नोन ॲज डिसमेनोरिया अँड द पेन जनरली असोसिएटेड विथ इन्फ्लामेशन ऑर टिश्यू डॅमेज. ओके, सो टिश्यूज डॅमेज किंवा टिश्यूजचं इन्फ्लामेशन झाल्यामुळे जे पेन अराईज होतं या कंडिशनमध्ये जनरली ॲस्पिरिन जो आहे तो ॲनाल्जेसिक इफेक्ट शो करतो. ओके, सो ॲनाल्जेसिक इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द पेरिफेरल इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लँडिन. ओके, सो पेरिफेरल रिजनमध्ये जे प्रोस्टाग्लँडिन आहे त्याचं इनिबिशन केलं जातं अँड देअर बाय दे प्रोड्युसेस अ ॲनाल्जेसिक इफेक्ट. ओके, सो बेसिक आपण जे आहे मोड ऑफ ॲक्शन ती बघितलेली आहे. ओके, प्रोस्टाग्लँडिन काय आहे, कशासाठी यूज होतं हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. ओके, सो ते प्रोस्टाग्लँडिनचं सिंथेसिस इनिबिट करतात आणि त्याच्या थ्रू ते त्यांची ॲनाल्जेसिक इफेक्ट शो करतात. ओके, सो दे ऑल्सो रिड्यूस द पेन बाय ॲक्टिंग ॲट सबकॉर्टिकल साईट. ओके, सबकॉर्टिकल साईट मीन्स इट इज नथिंग बट द ब्रेन रिजन. ओके, सो ब्रेनमध्ये सबकॉर्टिकल्स एरिया आहेत की ज्याच्यामध्ये डायन्सिफॅलन येतं, पिच्युटरी ग्लँड येते, त्याच्यानंतर लिम्बिक सिस्टीम येते, बेझल गँग्लिया हे जे पार्ट्स आहेत विच कम्स अंडर द सबकॉर्टिकल एरिया ऑफ ब्रेन. ओके, सो ते त्यांची CNS कशी ॲक्शन प्रोड्यूस करतात, नर्वस सिस्टीमवर कशी ॲक्शन प्रोड्यूस करतात, बाय ॲक्टिंग ऑन सबकॉर्टिकल साईट. ओके, सो these drugs relieve the pain without causing sedation, tolerance and drug dependence. ओके, सो जरी त्यांची ॲक्शन CNS थ्रू असली, नर्वस सिस्टीम थ्रू असली तरी ते काय आहेत, सिडेशन किंवा टॉलरन्स किंवा ड्रग डिपेंडन्स लाईक इफेक्ट ते प्रोड्यूस करत नाहीत. ओके, कारण का आपण बघितलेलं आहे हे जे ड्रग्ज आहेत विच इज नॉन नार्कोटिक इन नेचर आहेत, त्यांचं नेचर जे आहे ते नार्कोटिक नाही आहे, सो त्याच्यामुळे सिडेशन हिप्नोटिक इफेक्ट्स ते प्रोड्यूस करत नाही. ओके, जरी CNSवर त्यांची ॲक्शन असली तरी ते फक्त ॲनाल्जेसिया इफेक्ट प्रोड्यूस करतात, पेन रिलीव्ह करायचं काम करतात विदाऊट इंड्युसिंग स्लीप. ओके, नेक्स्ट आहे युरिकोसिरिक इफेक्ट. ओके, युरिकोसुरिक इफेक्ट. ओके, युरिकोसुरिक म्हणजे काय आपण आधी ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे की प्लाझ्मामध्ये आहे, ब्लडमध्ये जे आहे ती युरिक ॲसिडची लेवल जी आहे ती इन्क्रीज होते. ओके, सो युरिकोसुरिक ड्रग्स जे आहेत जनरली प्रोबेन्सिड और सल्फिन पॅराझोन, लार्ज डोस ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, so all these drugs generally responsible for uricosuric effect. Okay, generally large dose आहे aspirinचा which is responsible to accumulation of uric acid into the blood. Okay, so mode of action काय आहे बेसिक ते बघूया. so block the active transport site of proximal tubules that is middle segment. okay, so generally काय करतात, ॲस्पिरिन जे आहे ते काय करतं, ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट साईट जी आहे प्रॉक्झिमल टिब्यूलची ती ब्लॉक करतं. ओके, विच इज अँड जनरली मिडल सेगमेंट जो आहे प्रॉक्झिमल टिब्यूलचा तो ब्लॉक केला जातो. दॅट रिझल्ट्स इन टू द डिक्रीज रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ युरिक ॲसिड अँड इन्क्रीज द अमाऊंट ऑफ एक्सक्रिशन. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं आहे की रिॲब्सॉर्प्शन कॅपॅसिटी आहे त्या प्रॉक्झिमल टिब्यूल्सची युरिक ॲसिडसाठी ती डिक्रीज केली जाते आणि त्याच्यामुळे इन्क्रीज इन टू द अमाऊंट एक्सक्रिटेड. ओके, सो त्याच्यामुळे अमाऊंट जे आहे एक्सक्रिशनचं ते इन्क्रीज होणार आहे. ओके, so this is all about the uricosuric effect of aspirin. Okay, next action is that antipyretic. Okay, so already आपण in brief antipyretic effect discuss केलेला आहे. reduces the body temperature in fever like conditions. Okay, resets the hypothalamic thermostat. Okay, so hypothalamusवर तो इफेक्ट शो करतो. हायपोथॅलॅमसमध्ये जे टेम्परेचर सेंटर आहे ते रिसेट करतो. ओके, सो त्याचं जे बेसिक मेकॅनिझम आहे ते ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. ओके, सो प्रोफ्यूज स्वेटिंग जे आहे और डिसिपेशन ऑफ हीट ह्या मेकॅनिझमने, हीट ट्रान्सफर मेकॅनिझमने तो त्याची अँटीपायरेटिक ॲक्शन शो करतो आणि जे टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे ते रिसेट करतो बाय शोईंग ॲक्शन ऑन हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमसमध्ये जे पेन सेंटर आहे त्याला रिसेट करायचं काम जे आहे ते ॲस्पिरिन करतो. ओके, सो रॅपिडली रिड्युसेस फीवर बाय हीट लॉस बट डज नॉट डिक्रीज द हीट प्रोडक्शन. ओके, सो हीट प्रोडक्शन जे आहे ते डिक्रीज करत नाही, तर तो काय करतो, जी हीट प्रोडक्शन झालेली आहे ती हीट जी आहे ती कमी करायचं काम जे आहे ते ॲस्पिरिन ड्रग करतो. ओके, नेक्स्ट इफेक्ट आहे दॅट इज मेटाबॉलिक इफेक्ट्स. ओके, सो दीज आर सिग्निफिकंट ॲट ओनली अँटी इन्फ्लामेटरी डोसेस. ओके, सो जनरली अँटी इन्फ्लामेटरी डोस आहे थेरापेटिक डोस, त्याच्यामध्ये जनरली सिग्निफिकंटली शोज द मेटाबॉलिक इफेक्ट. ओके,
So cellular metabolism get increased, increase heat production, increase utilization of glucose. Okay, so this is an significant effect produced through the anti-inflammatory doses of aspirin. Okay, so aspirin काय करणार आहे, जनरली सेल्युलर मेटाबॉलिझम इंक्रीज होतं. ओके, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होते अँड युटिलायझेशन ऑफ ग्लुकोज विल ऑल्सो गेट इन्क्रीजेस. ओके, सो हीट प्रोडक्शन इंक्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, हायपोथॅलॅमस मध्ये जे ब्रेन सेंटर आहे त्याचं ॲक्टिवेशन होणार आहे आणि तो काय करणार आहे, बाय प्रोड्युसिंग अ स्वेट परसेप्शन, स्वेट जे आहे ते इन्क्रीज करायचे इम्पल्स अराईज होणार आहेत आणि त्याच्यामुळे स्वेट प्रोडक्शन झाल्यामुळे काय होणार आहे, हीटचं जे प्रोडक्शन झालेलं आहे ते काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ओके, सो दिस इज अन मेटाबॉलिक इफेक्ट दॅट इज रिलेटेड टू ॲस्पिरिन. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे दॅट इज ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, सो फर्स्ट आहे हायपर सेन्सिटिव्हिटी. So hypersensitivity about 50% of patients. Okay, so hypersensitivity is nothing but the allergic reactions. Okay, so aspirin चे allergic reactions कोणत्या कोणत्या आहेत, जनरली 50% पेशंट्समध्ये हे allergic reactions दिसून येतात. त्याच्यामध्ये आहे अर्टिकॅरिया आहे. ओके, सो अर्टिकॅरिया इट इज नथिंग बट द रॅशेस ऑन द स्किन. ओके, सो स्किनवर रॅशेस दिसून येतात. ओके, नेक्स्ट आहे ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्शन. ओके, सो ब्रॉन्काय ट्रॅकचं कॉन्ट्रॅक्शन केलं जातं. नेक्स्ट आहे अंजायनो न्यूरोटिक इडेमा. ओके, सो जनरली अंजायनो न्यूरोटिक इडेमा इट इज नथिंग बट द पेनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन, जनरली विच इज ड्यू टू द पोलन ग्रेन्स असतील किंवा ड्रग्स असतील किंवा फूड असेल, वेनम असेल. ओके, सो ह्या ॲलर्जीमुळे जे स्वेलिंग होतं स्किनच्या अंडर विच इज इन पेनलेस इन नेचर, दॅट कंडिशन इज नोन ॲज अंजायनो न्यूरोटिक इडेमा. ओके, अंजायनो न्यूरोटिक इडेमा म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला, तर स्किन अंडर स्वेलिंग होतं, सूज येते विच इज इन पेनलेस इन नेचर, की जी पेनलेस असते. ओके, फक्त सूज येते, त्याच्यामधून कोणतेही पेन अराईज होत नाही. ओके, दॅट कंडिशन इज नोन ॲज अंजायनो न्यूरोटिक इडेमा विच इज जनरली ड्यू टू द कशामुळे होतं सांगितलं आहे, तर जनरली पोलन ग्रेन्सच्या ॲलर्जीमुळे असेल, ड्रग्सच्या ॲलर्जीमुळे असेल. ओके, वेनम्सच्या ॲलर्जीमुळे असेल किंवा फूडच्या ॲलर्जीमुळे असेल. ओके, सो ऑल दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनजीओ न्यूरोटिक इडेमा. ओके, फॅटल ॲनाफॅलॅक्टिक शॉक इज देअर. ओके, सो ॲनाफॅलॅक्टिक शॉक म्हणजे काय, तर इट इज अन टाईप ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन्स. ओके, विच लीड्स इन टू द लाईफ थ्रेटनिंग ॲलर्जिक रिॲक्शन्स. ओके, सो लाईफ थ्रेटनिंग म्हणजे काय, सो डेथपर्यंत नेणाऱ्या ज्या काही ॲलर्जिक रिॲक्शन्स आहेत दॅट रिझल्ट्स इन टू द ॲनाफॅलॅक्टिक शॉक्स. ओके, की जनरली हे जे आहेत त्या काय आहेत, रेअर आहेत. ओके, कमी प्रमाणात दिसून येतात. नेक्स्ट आहे दॅट इज ॲस्पिरिन सेन्सिटिव्ह अस्थमा. ओके, सो इन सम पेशंट ॲस्पिरिन एक्झर्बेट अस्थमा. ओके, सो काही काही पेशंटमध्ये आहे ते काय आहे, ॲस्पिरिन अस्थमॅटिक कंडिशन्स अराईज करतो. ओके, सो त्याचा इफेक्ट आपण बघितलेला आहे, ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट असल्यामुळे काय होणार आहे, अस्थमा लाईक कंडिशन बॉडीमध्ये अराईज होणार आहे. ओके, दिस ॲपियर्स टू बी अ नॉन ॲलर्जिक ओरिजिन. ओके, सो जनरली which is related to non-allergic conditions. So inhibition of COX pathways induces lipo-oxygenase pathway. Okay, so काय होतं, हे काय करतात, तर COX pathway induces, COX pathwayचं इनिबिशन करतं ॲस्पिरिन आणि दॅट इंड्युसेस द लिपो-ऑक्सिजनेज पाथवे. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे, कॉक्सचं इनिबिशन होतं आहे बट लॉक्स जो आहे लिपो-ऑक्सिजनेज पाथवे आहे त्याचं इंडक्शन होतं आहे. ओके, दॅट रिझल्ट्स इन टू द ल्युकोट्राईन्स. ओके, सो जनरली ल्युकोट्राईन्स आहेत की जे ल्युकोसाइट्सपासून जनरली आयसोलेट केले जातात विच इज द मेटाबोलाइट प्रोडक्ट ऑफ ॲरेचिडॉनिक ॲसिड. ओके, सो जनरली ॲरेचिडॉनिक ॲसिड जो आहे त्याचा मेटाबोलाइट प्रोडक्ट्स आहे ल्युकोट्राईन्स. ओके, सो ॲरेचिडॉनिक ॲसिडपासून प्रोस्टाग्लँडिन तयार न होता काय होणार आहे, जनरली ल्युकोट्राईन्सचं सिंथेसिस होणार आहे. ओके, नेक्स्ट आहे किडनी. सो किडनीवर ॲडवर्स इफेक्ट आहे त्याचे, प्रोस्टाग्लँडिन E2, प्रोस्टाग्लँडिन I2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिनल ब्लड फ्लो. आपण मगाशी प्रोस्टाग्लँडिनचे डिफरंट टाईप्स बघितलेले आहेत की रिनल फंक्शन्स रेग्युलेट करण्यासाठी त्यातले प्रोस्टाग्लँडिन I2 आणि प्रोस्टाग्लँडिन E2 हे जनरली यूज केले जातात. ओके,
सो डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डिन दॅट रिझल्ट्स इन टू द रिटेन्शन ऑफ सोडियम अँड वॉटर. ओके, सो प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसिस जे आहे ते काय केलं जातं, इनिबिट केलं जातं. त्याच्यामुळे सोडियम आणि वॉटरचं जे आहे ते रिटेन्शन होतं. दॅट कॉजेस द इडेमा अँड हायपर कॅलेमिया इन सम पेशंट्स. ओके, सो इडेमा लाईक कंडिशन्स. इडेमा म्हणजे काय, इव्हॅक्युएशन नाही, ॲक्युमुलेशन ऑफ फ्लुइड. ओके, बॉडीमध्ये फ्लुइड साचून राहते. दॅट कंडिशन इज नोन ॲज इडेमा. ओके, हायपर कॅलेमियामध्ये काय होणार आहे, इन्क्रीज द आउटपुट ऑफ पोटॅशियम. ओके, हायपर कॅलेमियामध्ये काय होणार आहे, तर आउटपुट डिक्रीज होणार आहे पोटॅशियमचा, आणि त्याच्यामुळे पोटॅशियमची जी क्वांटिटी आहे ती इन्क्रीज होणार आहे इन ब्लड. ओके, दॅट इज नथिंग बट द हायपर कॅलेमिया. सो डोस अँड टाईम रिलेटेड ॲनाल्जेसिक नेप्रोपॅथिक. ओके, सो जनरली जी ॲनाल्जेसिक नेप्रोपॅथिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस केला जातो. ओके, ॲनाल्जेसिक नेप्रोपॅथिक जनरली विच इज रिलेटेड टू अ किडनी. ओके, सो नेफ्रॉनशी रिलेटेड इफेक्ट आहे नेप्रोपॅथी, ॲनाल्जेसिक नेप्रोपॅथी. ओके, सो दिस कुड बी ऑल दिस इफेक्ट जनरली प्रोड्युसेस बाय द ॲस्पिरिन थ्रू द ॲक्शन ऑन किडनी. ओके, नेक्स्ट आहे रेईज सिंड्रोम. ओके, सो रेईज सिंड्रोम इट इज नथिंग बट द जनरली कन्फ्युजन ऑर स्वेलिंग इन द ब्रेन. ओके, सो ब्रेनमध्ये कन्फ्युजन अँड ब्रेनचं स्वेलिंग लाईक कंडिशन्स अराईज होते इन रेईज सिंड्रोम. ओके, जनरली लिव्हर गेट डॅमेज. ओके, सो लिव्हर जे आहे ते डॅमेज होतं. सो रेअरली वेन ॲस्पिरिन ॲडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन ड्युरिंग द व्हायरल इन्फेक्शन्स ऑफन फॅटल fulminating hepatitis and cerebral edema like conditions which is known as hepatoencephalopathy. Okay, so fulminating hepatitis which is nothing but the immediately liver get damage. Okay, so liver जे आहे ते immediately damage होतो. Okay, then hepatoencephalopathy it is nothing but the loss of brain function when damaged liver does not remove the toxins. Okay, so liver damage होतं, त्याच्यामुळे टॉक्झिन्स जे आहेत ते बॉडीमधून बाहेर जात नाहीत अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू द ब्रेन डॅमेज. ओके, सो इट इज नथिंग बट द हिपॅटोएन्सेफॅलोपॅथी. ओके, सो लिव्हरच्या डॅमेजमुळे ब्रेनवर जे आहेत ते टॉक्झिक इफेक्ट दिसून येतात. ओके, SA contraindicated in children below 12 years old age paracetamol is preferred. ओके, सो त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या इफेक्टमुळे काय आहे, रॉयस सिंड्रोम चिल्ड्रन्समध्ये अराईज होते. इट इज अन ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ ॲस्पिरिन इन चिल्ड्रन्स. ओके, सो त्याच्यामुळे 12 वर्षाखालचे जे मुलं आहेत त्यांच्यामध्ये जनरली ॲस्पिरिन जे आहे ते प्रिस्क्राईब केलं जात नाही. ओके, सो फीवरसाठी जनरली लहान मुलांमध्ये पॅरासिटामॉल हा ड्रगच प्रिस्क्राईब केला जातो. ओके, सो इथे साईड इफेक्ट्स दिसतात तुम्हाला ॲस्पिरिनचे. ओके, सो रेड कलरने जे इंडिकेट केले आहेत विच इज अन मोर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, सो फर्स्ट आहे स्वेलिंग ऑफ आईज, फेस, लिप्स, टंग ऑर थ्रोट. ओके, सो जनरली डोळे आहेत, लिप्स आहेत, टंग आहे, थ्रोट, फेस रिजन जे आहे त्याला सूज येते. ओके, सो दिस इज अन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, नेक्स्ट आहे ॲस्पिरिनचा जर टॉक्सिक इफेक्ट आपण बघितला तर व्हिजिंग आहे. ओके, त्याच्यानंतर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, होर्सनेस ऑफ फास्ट ब्रीदिंग. ओके, सो ब्रीदिंग रेट जो आहे तो काय होतो त्याच्यामध्ये इम्पेअरमेंट ते आपण बघितलेला आहे. स्टिम्युलेटरी इफेक्ट शो करतो रिस्पिरेटरी सिस्टीमवर. सो त्याच्यामुळे ब्रीदिंग रेट जो आहे तो हायर होतो. ओके, नेक्स्ट आहे हार्टबीट. हार्टवर इफेक्ट काय आहे त्याचा, हार्टबीट जे आहे ते फास्ट होतात. ओके, स्किन बघितलं तर कोल्ड आहे, क्लॅमी स्किन आहे. ओके, स्किन जी आहे ती कोल्ड पलटे. क्लॅमी स्किन म्हणजे काय तर जनरली स्वेटिंगमुळे वेट स्किन दिसते. ओके, सो दॅट कंडिशन इज नोन ॲज क्लॅमी स्किन. ओके, सो स्वेटिंगमुळे कोल्ड स्किन पडते आणि क्लॅमी दिसते, म्हणजे स्वेट आल्यामुळे ती स्किन जी आहे ती भिजलेली दिसते. ओके, घामाने भिजलेली दिसते. ओके, नेक्स्ट आहे ह्यूज रॅश. ओके, ह्यूज म्हणजे काय तर जनरली स्किन जे रॅशेस येतात. ओके, इथे तुम्हाला दिसते रेड कलरचे रॅशेस शो दॅट. सो दिस इज अन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ॲस्पिरिन. देन नेक्स्ट आहे ब्राईट रेड ब्लड इन स्टूल्स, ब्लॅक ऑर टॅरी स्टूल्स. ओके, सो ॲस्पिरिन जो आहे तो हिमोलायटिक त्याची प्रॉपर्टी आहे. ओके, सो हिमोलायसिस केल्यामुळे हिमोलायसिसमुळे जे ब्लड सेल्स जे आहेत ते काय होणार आहे जनरली स्टूल्समधून
जे आहे ते एलिमिनेट होतात अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू द ब्लॅक अँड टॅरी स्टूल्स. ओके. नेक्स्ट आहे नौशिया, स्टमक पेन, हार्टबर्न अँड वॉमिटिंग. ओके. सो ऑल दिस इफेक्ट आर मायनर इफेक्ट्स. ओके. सो जनरली नौशिया आहे, वॉमिटिंग आहे, हार्टबर्न लाईक इफेक्ट आहे, ॲसिडिटी इन्क्रीज होतं त्याच्यामुळे, देन स्टमक पेन आहे. ओके. नेक्स्ट आहे ब्लडी वॉमिट रिझेम्बलिंग टू कॉफी ग्राउंड्स. ओके. सो कॉफी ग्राउंड्स म्हणजे काय, तर कॉफीची जशी पावडर असते. ओके. तसं वॉमिटिंग होतं विच इज ड्यू टू द हिमोलायटिक इफेक्ट ऑफ ॲस्पिरिन. ॲस्पिरिन हिमोलायसिस करतं, ब्लड सेल्स आहे त्याचं डिस्ट्रक्शन करतं आणि त्याच्यामुळे ते ब्लड सेल्स आहेत, डॅमेज ब्लड सेल्स ते काय आहेत, वॉमिटिंगमधून बाहेर येतात. ओके. सो दिस इज ॲन मोर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ॲस्पिरिन इन टू अवर बॉडी. ओके. ॲडवर्स इफेक्टमध्ये आहे ब्लडवर इफेक्ट बघूया आपण. सो ॲस्पिरिन इन्क्रीजेस द ब्लिडिंग टाईम, decreases the platelet adhesiveness and large doses may cause hypoprothrombinemia. ओके. सो हायपोप्रोथॉम्बिनेमिया म्हणजे काय, तर ब्लडमध्ये जे आहे ते प्रोथॉम्बिनची लेवल जी आहे ती डिक्रीज होते. ओके. हिमोलायसिस इफेक्ट आहे, हिमोलायटिक इफेक्ट आहे, प्लेटलेट जे काउंट आहे तो कमी करतात, प्लेटलेटचे ॲडिझिव्हनेस कमी करतात. ओके. ब्लिडिंग रेट जो आहे तो काय करतं, इन्क्रीज होतं. ओके. ड्यू टू द हिमोलायटिक इफेक्ट ऑफ दॅट ॲस्पिरिन. ओके. सो ऑल दिस इफेक्ट जनरली रिलेटेड विथ ब्लड. नेक्स्ट आहे हिपॅटोटॉक्सिसिटी. आपण बघितलेलं आहे की हिपॅटायटिस और हिपॅटिक डॅमेजमुळे जनरली ब्रेनवर त्याची टॉक्सिसिटी दिसून येते. ओके. नेक्स्ट आहे आपण बघितलेलं हायपर सेन्सिटिव्हिटी असेल. ओके. दॅट रिझल्ट्स इन टू द अस्थमा लाईक कंडिशन्स. नेक्स्ट आहे सॅलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन मीन्स सॅलिसिलेट पॉयझनिंग जी कंडिशन अराईज होते. ओके. नेक्स्ट आहे रेईस सिंड्रोम. ओके. रेईस सिंड्रोम विच इज जनरली रिलेटेड विथ कन्फ्युजन अँड स्वेलिंग ऑफ ब्रेन. ओके. So these are the adverse effect of aspirin. Next आहे यूज ऑफ ॲस्पिरिन. ओके. सो फर्स्ट यूज आहे इट्स यूज ॲज अन ॲनाल्जेसिक. सो फॉर हेडेक, बॅक एक, पुल एक, टूथ एक, न्यूरॉलजियाज. ओके. सो ऑल दिस कंडिशन्ससाठी जनरली ॲज अन ॲनाल्जेसिक म्हणून ॲस्पिरिन यूज केला जातो. ओके. सो न्यूरॉलजिया म्हणजे काय, तर नर्व डॅमेज झाल्यामुळे त्या पर्टिक्युलर पार्टमध्ये जे पेन अराईज होतं दॅट कंडिशन इज नोन ॲज न्यूरॉलजिया. ओके. नेक्स्ट त्याचा यूज आहे अँटीपायरेटिक इफेक्ट. ओके. सो अँटीपायरेटिक इट इज नथिंग बट द रिडक्शन ऑफ फीवर. ओके. सो फीवर ऑफ एनी ओरिजिन इन सेम डोसेज ॲज फॉर ॲनाल्जेसिया. म्हणजे ॲनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी जेवढा ॲस्पिरिनचा डोस रिक्वायर आहे तेवढाच डोस अँटीपॅरेटिक इफेक्ट शो करतो. ओके. हावेवर पॅरासिटामॉल और मिटामिझोल आर सेफर अँड जनरली प्रिफर्ड. पण जनरली पॅरासिटामॉल आणि मिटामाझोल जे ड्रग्ज आहेत ते जनरली अँटीपॅरेटिक इफेक्टसाठी यूज केले जातात अंडर दिस ॲनाल्जेसिक अँटीपॅरेटिक कॅटेगरी. ओके. नेक्स्ट त्याची ॲक्शन आहे ॲक्यूट रुमॅटिक फीवर. ओके. So aspirin is the first drug of choice. Other drugs substitute aspirin only when it fails or severe cases. Okay. So rheumatic fevers आहे, ॲक्यूट रुमॅटिक फीवर्स या कंडिशनमध्ये जनरली ॲस्पिरिन हा मोस्ट प्रिफरेबल ड्रग आहे. ओके. सो अँटी रुमॅटिक डोसेज 75 to 100 mg/kg per 24 hours. Okay. Respectively 4 to 6 grams daily in the first week. Okay. So this is an dose for the anti-rheumatic acts as an anti-rheumatic. Okay. Next आहे rheumatoid arthritis conditions. Okay. So aspirin dose of 3 to 5 grams per 24 hours after meal is effective in most cases since large doses of aspirin are poorly tolerated for long time and new non-steroidal anti-inflammatory drugs that is diclofenac, ibuprofen etc. in depot form are generally preferred. Okay. डिपॉट प्रिपरेशन्स म्हणजे काय, तर ते लार्ज क्वांटिटी स्टोअर केलेली असते आणि ती हळूहळू बॉडीमध्ये त्यांची क्वांटिटी आहे ती हळूहळू रिलीज करते आणि त्यांचं जी ॲक्शन आहे ती प्रोलॉंग पिरियडसाठी मिळते. ओके. सो जनरली ॲस्पिरिन जे आहेत ते न्यू NSAID दॅट इज डायक्लोफेनॅक, आयबुप्रोफेन विच इज यूज्ड ॲज अन depot preparations into our body and they produces anti-rheumatic effect and useful into the rheumatoid arthritis like conditions. Okay. So these are the various uses of the aspirin. Also that includes the आपण बघितलेलं आहे की मस्क्युलोस्केलेटल पेन जे आहेत ते सिलेक्टिवली इनिबिट केले जातात और रिलीव्स केले जातात. ओके. त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं आहे की जी रुमॅटिक फीवरमध्ये त्याची जे आहे तो इफेक्टिव्ह थेरपी म्हणून यूज केला जातो. ओके.
अँटीपायरेटिक ॲक्शन आहे त्याची. त्याच्यानंतर मिथाईल सॅलिसिलेट फॉर्ममध्ये इट इज जनरली यूज फॉर द इरिटंट अँड रुबिफिशंट. ओके, सो टॉपिकल प्रिपरेशन जे आहेत लोकल प्रिपरेशन त्याच्यामध्ये मिथाईल सॅलिसिलेट फॉर्ममध्ये इट्स ॲक्ट्स ॲज अन काउंटर इरिटंट अँड रुबिफिशंट. ओके, then salicylate also shows the anti-inflammatory actions. Okay, so these are the therapeutic uses of aspirin. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे प्रिपरेशन अँड डोसेस ऑफ ॲस्पिरिन. ओके, सो प्रिपरेशनमध्ये आहे ॲसिटाईल सॅलिसिलिक ॲसिड IP दॅट इज 0.3 to 1 gram orally, 4 to 8 gram daily. Okay, so this is an first preparation of aspirin. Next I have aspirin tablet which dose having same as that of first, that is 0.3 to 1 gram orally, 4 to 8 gram daily. Okay, next आहे सोडियम सॅलिसिलेट IP. सो त्याचा डोस आहे 0.6 to 2 gram orally, 5 to 10 gram daily. नेक्स्ट आहे मिथाईल सॅलिसिलेट IP जनरली यूज्ड ॲज अ टॉपिकल प्रिपरेशन्स. ओके, सो टॉपिकल प्रिपरेशन्समध्ये यूज केलं जातं मिथाईल सॅलिसिलेट फॉर्ममध्ये. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ॲस्पिरिन दॅट इज ॲसिटाईल सॅलिसिलिक ॲसिड. ओके, सो आपण ॲस्पिरिनमध्ये बघितलेलं आहे ॲस्पिरिनचे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स बघितलेले आहेत अलॉंग विथ देअर मोड ऑफ ॲक्शन्स. ओके, त्याच्यानंतर त्याचे डिफरंट ॲडवर्स इफेक्ट आपण डिस्कस केलेले आहेत. त्याच्यानंतर ॲस्पिरिन पॉयझनिंगचे इफेक्ट डिस्कस केलेले आहेत. थेरॅपॅटिक युजेस काय आहेत ते इन डिटेल डिस्कस केलेले आहेत. आणि लास्टली आपण बघितलेलं आहे प्रिपरेशन ऑफ द ॲस्पिरिन अँड देअर डोसेस. ओके, नेक्स्ट आहे नेक्स्ट क्लास दॅट इज पॅरा अमायनो फिनॉल डेरिव्हेटिव्ज. ओके, सो त्याच्यामध्ये 2 ड्रग इन्क्लूड केलेले आहेत दॅट इज फिनासिटीन आणि पॅरासिटामॉल. ओके, सो फिनासिटीन जनरली इंट्रोड्यूस्ड इन टू द 1887 यूज्ड ॲज अन ॲनाल्जेसिक अँड अँटीपायरेटिक, बॅन बिकॉज इट वॉज इम्प्लिकेटेड इन ॲनाल्जेसिक ॲब्यूज अँड न्यूरोपॅथी. ओके, सो जनरली आता जो आहे तो फिनासिटीन ड्रग बॅन केलेला आहे ड्यू टू द ॲब्यूज म्हणजे मिसयूज केलेला आहे त्याचा for their analgesic and neuropathic effect. Okay, next आहे paracetamol, the active metabolite of phenacetin which is generally introduced in the last century. Okay, so generally फिनासिटीन बॅन केल्यानंतर पॅरासिटामॉल हा त्या फिनासिटीनचाच ॲक्टिव्ह मेटाबोलेट आहे विच इज जनरली यूज्ड. ओके, सो आता पॅरासिटामॉल हा ड्रग यूज केला जातो फ्रॉम पॅरामानो फिनॉल डेरिव्हेटिव्ज. ओके, सो फिनासिटीन जनरली आपण बघितलेलं आहे की इफेक्टिव्ह इन ॲनाल्जेसिक अँटीपॅरेटिक ॲक्टिव्हिटी. ओके, जनरली ॲस्पिरिनसारखी सेम सिमिलर त्याची ॲक्शन आहे, पण त्याची जी अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन ॲस्पिरिन शो करतो ते फिनासिटीन ड्रग जो आहे तो अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन शो करत नाही. ओके, सो फिनासिटीन कॉजेस द जनरली मिथ हिमोग्लोबिनेमिया. ओके, सो मिथ हिमोग्लोबिनेमिया हा जो आहे तो जनरली फिनासिटीन ड्रग जो आहे तो शो करतो. ओके, long-term use of phenacetin leads to the toxic manifestation of renal papillary necrosis. Due to the severe toxic effects, phenacetin has now been withdrawal and from the clinical practice. Okay, so त्याचा ॲब्यूज मिसयूज केल्यामुळे अँड ऑल्सो द टॉक्झिक इफेक्ट्स त्याच्या बॉडीवर दिसून येत होते. ओके, सो त्या टॉक्झिक इफेक्ट्समध्ये आहे मिथॅनो हिमोग्लोबिनेमियाला एक कंडिशन्स आहे. ओके, ऑल्सो द रिनल पॅपिलरी नेक्रोसिस आहे. नेक्रोसिस म्हणजे काय तर त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये टिश्यूची डेथ होते. ओके, सो दॅट प्रोड्युसेस अ टॉक्झिक इफेक्ट, सो दॅट्स वाय फिनासिटीन इज नॉट यूज्ड. ओके, नेक्स्ट आहे ड्रग दॅट इज पॅरासिटामॉल. सो पॅरासिटामॉल द सेंट्रल ॲनाल्जेसिक ॲक्शन ऑफ पॅरासिटामॉल इज लाईक अँड ॲस्पिरिन. ओके, सो ॲस्पिरिनची जी सेंट्रल ॲक्शन आहे तशीच सेम पॅरासिटामॉल त्याची सेंट्रल ॲक्शन ॲनाल्जेसिक ॲक्शन प्रोड्यूस करतो. ओके, द ॲनाल्जेसिक ॲक्शन ऑफ ॲस्पिरिन अँड पॅरासिटामॉल इज इन ॲडिटिव्ह. ओके, सो ॲस्पिरिन आणि पॅरासिटामॉल जर एकत्र कोणत्या फॉर्म्युलेशनमध्ये असतील तर ते फॉर्म्युलेशन जे आहे ते ॲडिटिव्ह इफेक्ट शो करतं. ओके, ॲडिटिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय, ॲस्पिरिनची ॲक्शन प्लस पॅरासिटामॉलची ॲक्शन त्याच्यामुळे डबल ॲनाल्जेसिक इफेक्ट मिळणार आहे. ओके, पॅरासिटामॉल हॅज निग्लिजिबल अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन्स. ओके, पण त्याची अँटी इन्फ्लामेटरी जी ॲक्शन आहे ती काय आहे, निग्लिजिबल आहे म्हणजे थोड्या प्रमाणात अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन मिळते. ओके, सो पॅरासिटामॉल जनरली मेजर मेटाबोलाइट्स आहे फिनासिटीनचा. ओके, दॅट रिझल्ट्स इन टू द जनरली डी इथायलेशन. ह्या प्रोसेसने जे आहे ते पॅरासिटामॉल फॉर्म केलं जातं
फिनासेटिनपासून पॅरासिटामॉल जे आहे ते जनरली डिइथायलेशन प्रोसेसने मिळतं. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की त्याचे ॲक्शन जे आहेत ते ॲस्पिरिनसारख्याच आहेत, फक्त अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन जे आहे ती तो प्रोड्यूस करत नाही किंवा कमी प्रमाणात प्रोड्यूस करतो. ओके, सो पॅरासिटामॉल जनरली कम्पॅरेटिव्हली जो आहे तो सेफर ड्रग आहे आणि त्याचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे ते सुद्धा ओरली चांगलं ॲब्सॉर्प्शन मिळतं. ओके, त्याचं जे मेटाबॉलिझम आहे ते लिव्हरमध्ये केलं जातं आणि एक्सक्रिशन जे आहे ते युरिनमध्ये होतं. ओके, सो पॅरासिटामॉल जनरली ओरली दिलं जातं. 300 to 600 mg त्याचा डोस रेंज आहे पर 4 hours. ओके, 4 hours 300 ते 600 मिलीग्रॅम डोस जो आहे तो पॅरासिटामॉलचा प्रिफर केला जातो. लार्जर डोसेस जर पॅरासिटामॉलचे झाले तर दॅट रिझल्ट्स इन टू द हिपॅटोटॉक्झिसिटी. ओके, सो हिपॅटोटॉक्झिसिटी जनरली लार्ज डोस झाला तरच हिपॅटोटॉक्झिसिटी होतं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॅरा अमायनो फिनॉल डेरिव्हेटिव्ज. ओके, सो इन शॉर्ट आपण बघूया पॅरा अमायनो फिनॉल डेरिव्हेटिव्ज कॉमनली यूज्ड ड्रग आहे पॅरासिटामॉल which is also known as acetaminophen. So potent antipyretic, equianalgesic with aspirin in therapeutic uses but devoid of significant anti-inflammatory effect. ओके, ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे की ॲस्पिरिनसारखी पायरेटिक आणि ॲनाल्जेसिक इफेक्टसुद्धा अँटीपायरेटिक आणि ॲनाल्जेसिक इफेक्टसुद्धा तो शो करतो, फक्त अँटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट आहे तो काय आहे, कमी आहे. ओके, किंवा डिवॉइड आहे म्हणजे नसतोच. Does not produce gastric irritation, acid base imbalance, electrolyte disturbances, nor does it affects the blood clotting. ओके, सो हे कशाचे इफेक्ट आहेत, ॲस्पिरिनचे आहेत. ओके, सो ॲस्पिरिन घेतल्यानंतर हे सगळे जे आहेत ॲसिडॉसिस आहे, अल्कलॉसिस इफेक्ट आहे, मेटाबॉलिक जे डिस्टर्बन्सेस आहेत किंवा हिमोलायटिक जो इफेक्ट आहे ॲस्पिरिनचा. ओके, सो पॅरासिटामॉलमध्ये हे इफेक्ट दिसून येत नाही, त्याच्यामुळे पॅरासिटामॉल जो आहे तो मोर सेफर ड्रग आहे. ओके, सो जनरली ॲस्पिरिनपेक्षा सुद्धा पॅरासिटामॉल मोर प्रिफरली यूज केला जातो फॉर देअर ॲनाल्जेसिक अँटीपायरेटिक ॲक्शनसाठी. ओके, त्याचं मेन रिझन काय आहे तर ॲस्पिरिन जे ॲसिडॉसिस, अल्कलॉसिस किंवा हिमोलायटिक इफेक्ट शो करतो ते पॅरासिटामॉल शो करत नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे पॅरासिटामॉल मोर सेफ आहे. ओके, नेक्स्ट ॲब्सॉर्प्शन, फेट अँड एक्सक्रिशन आपण बघितलेलं आहे. त्याचं ॲब्सॉर्प्शन कसं होतं, एक्सक्रिशन कसं होतं, मेटाबॉलिझम कसं होतं. ओके, सो रॅपिडली ॲब्सॉर्ब फ्रॉम द ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन, प्लिक प्लाझ्मा लेवल रिच्ड विदिन हाफ ॲन आवर. ओके, सो आपण ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट केल्यानंतर अर्ध्या किंवा 1 तासामध्ये काय आहे तो ड्रग जो आहे तो त्याची पीक प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय, जो डिझायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी जे ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन लागतं ते ॲस्पिरिन जो आहे तो बॉडीमध्ये प्रोड्यूस करतो. ओके, सो गोळी घेतल्यानंतर अर्धा ते 1 तासामध्ये त्याचा जो इफेक्ट आहे तो दिसून येतो बॉडीवर. ओके, सो हे रिझन आहेत मेनली पॅरासिटामॉल मोस्टली प्रिफर्ड ड्रग म्हणून यूज केला जातो. ओके, नेक्स्ट आहे पायराझोलॉन डेरिव्हेटिव्ज. ओके, सो पायराझोलॉन डेरिव्हेटिव्जमध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे अमायनोपायरिन आहे, अँटीपायरिन आहे, फिनाइल ब्युटाझोन आहे, ऑक्सिफेन ब्युटाझोन आहे, ॲनाल्जिन आहे. ओके, सो ऑल दीज ड्रग्स दॅट इन्क्लुडेड इन टू द पायराझोलॉन डेरिव्हेटिव्ज. त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट बघायचं फिनाइल ब्युटाझोन. सो इट इज अन पोटंट अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. ओके, सो ह्याची जी अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन आहे ती मोर पोटेंट आहे, पुअरली टॉलरेटेड बाय मेनी पेशंट्स. ओके, बट त्याचा जो टॉलरन्स इफेक्ट आहे तो पुअर आहे भरपूर पेशंट्समध्ये. ओके, सो मेनी पेशंट्समध्ये जनरली टॉलरन्स इफेक्ट शो करतो. इट कॉजेस द गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टवर त्याचे जे इफेक्ट्स आहेत हिपॅटिक, रिनल अँड फॅटल हिमॅटोलॉजिक इफेक्ट्स. सो फॅटल हिमॅटोलॉजिक इफेक्ट शोज बाय द फिनाइल ब्युटाझोन ड्रग. ओके, सो फिनाइल ब्युटाझोन ड्रग आहे तो काय करतो, GI ट्रॅक्टवर टॉक्सिक इफेक्ट आहे, हिपॅटिक रिजनमध्ये त्याचे टॉक्सिक इफेक्ट दिसून येतात. ओके, रिनल अँड फॅटल हिमॅटोलॉजिक इफेक्ट. सो ह्या रिजन्सवर जे आहेत ते हिमॅटोलॉजिक इफेक्ट जे आहेत ते त्याचे दिसून येतात. ओके, नेक्स्ट अग्रॅन्युलर सायटोसिस लाईक टॉक्सिक इफेक्ट्स आर अरायजेस. ओके, अग्रॅन्युलर सायटोसिसमध्ये काय होतं की जनरली इट इज रिलेटेड टू द सायटोजेनिक इफेक्ट. ओके, सो अग्रॅन्युलर जे साईट्स आहेत त्यांचं ब्रेकडाऊन मोस्टली जास्त होतं, दॅट रिझल्ट्स इन टू द अग्रॅन्युलर सायटोसिस. ओके, गिव्ह राईज टू द व्हेरियस ड्रग्स इंटरॅक्शन्स, हेन्स नाव इट इज रेअरली यूज्ड. ओके, सो ड्रग इंटरॅक्शन जे आहे डिफरंट ड्रगसोबत इंटरॅक्ट होऊन रिॲक्शन्स होऊन जे इफेक्ट प्रोड्यूस करतो ते हायली प्रोड्यूस करतो, त्याच्यामुळे जनरली फिनाइल ब्युटाझोन ड्रग जो आहे तो कमी प्रमाणात यूज केला जातो. ओके,
नेक्स्ट आहे ऑक्सिफेन ब्युटाझोन. सो मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनाइल ब्युटाझोन. सो ऑक्सिफेन ब्युटाझोन जो आहे, ऑक्सिफेन ब्युटाझोन जो आहे विच इज ॲन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ फिनाइल ब्युटाझोन. ओके, सो लेस गॅस्ट्रिक इरिटेशन दॅन फिनाइल ब्युटाझोन. ओके, सो फिनाइल ब्युटाझोन जे गॅस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करतो, ऑक्सिफेन ब्युटाझोन कमी गॅस्ट्रिक इरिटेशन अराईज करतं. ओके, सो इट शेअर्स ऑल टॉक्झिक इफेक्ट्स ऑफ फिनाइल ब्युटाझोन. फिनाइल ब्युटाझोन जे आपण मगाशी टॉक्झिक इफेक्ट सगळे बघितलेले आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट असेल, हिपॅटिक रिजन आहे, रिनल रिजन आहे, त्याच्यावर फॅटल हिमॅटोलॉजिक इफेक्ट प्रोड्यूस करतो. ओके, अग्रॅन्युलर सायटोसिस और टॉक्झिक इफेक्ट प्रोड्यूस करतो. ओके, सो ऑल दिस इफेक्ट प्रोड्युसेस बाय द ऑक्सिफेन ब्युटाझोन ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट आहे पॅराझोन कॅटेगरीमध्ये ॲनाल्जिन आहे. ओके, सो त्याचे डायपॅरॉन अँड नोवाल्जिन हे ब्रँडेड ड्रग्ज आहेत. ओके, सो ॲनाल्जिनमध्ये बघायचं झालं तर त्याची ॲनाल्जेसिक आहे, अँटीबायोटिक ॲक्शन जी आहे ती पोटेंट आहे, अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्शन जी आहे ती तो शो करत नाही. ओके, नो ॲडव्हान्टेजेस ओव्हर ॲस्पिरिन. सो ॲस्पिरिनला सबस्टिट्यूट म्हणून यूज करण्यासाठी असे कोणतेही त्याच्यामध्ये ॲडव्हान्टेजेस त्याचे ॲक्शन्स नाही आहेत. टॉक्झिक इफेक्ट्स आर सिमिलर टू फिनाइल ब्युटाझोन. फिनाइल ब्युटाझोनचे जे टॉक्झिक इफेक्ट आहेत, GI इरिटेशन्स असेल किंवा आपण हिपॅटोटॉक्झिसिटी बघितलेली आहे. ओके, सो ऑल दिस इफेक्ट प्रोड्युस्ड बाय द ॲनाल्जिन ड्रग ऑल्सो. ओके, सो दीज आर रिलेटेड विथ द पायरोझोलोन डेरिव्हेटिव्स. ओके, नेक्स्ट आपल्याला क्लास बघायचा आहे दॅट इज इंडोलिल अँड अराइल ॲसिटिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्स. ओके, त्याच्यामध्ये मेन ड्रग्ज आहेत इंडोमिथासिन अँड सुलिनडॅक. ओके, सो इंडोमिथासिन केमिकली नेम्ड ॲज 1,4-क्लोरोबेन्झॉइल, 5-मिथॉक्झी, 2-मिथाइल, 3-इंडोल ॲसिटिक ॲसिड. So it is an indole acetic acid derivatives, brownish yellow crystalline powder, insoluble in water, soluble in organic solvent, available as 25 milligram capsule, has an inflammatory, analgesic and antipyretic action, effective in rheumatic disorders, useful in the treatment of gout, and some adverse effects are nausea, vomiting, skin rashes and diarrhea. Okay, so generally याचे जे यूज आहे ते इन्फ्लामेटरी, अँटी इन्फ्लामेटरी म्हणून यूज होतो, ॲनाल्जेसिक इफेक्ट पण शो करतो, अँटीपायरेटिक इफेक्ट पण तो शो करतो. ओके, जनरली रुमॅटिक कंडिशन्स जे आहेत, रुमॅटिक आर्थरायटिस असेल, गाऊट कंडिशन्स आहेत, त्याच्यामध्ये जनरली यूज केला जातो. ओके, ॲडवर्स इफेक्टच्या बघितलेले आहेत, नौजिया, वॉमिटिंग, स्किन रॅशेस, डायोरिया हे काय आहेत, इंडोमिथासिन या ड्रगचे ॲडवर्स इफेक्ट आहेत. ओके, नेक्स्ट ड्रग आहे सुलिनडॅक. सुलिनडॅक इज अ नॉन स्टिरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी इंडिन डेरिव्हेटिव्ज also possessing analgesic antipyretic activities. Sulindac exact mechanism of action is unknown. ओके, सो त्याचे मोड ऑफ ॲक्शन जे आहे एक्झॅक्ट की तो अँटी इन्फ्लामेटरी किंवा ॲनाल्जेसिक ॲक्टिव्हिटी अँटीबायोटिक ॲक्टिव्हिटी कशी शो करतो हे अजून माहिती नाही आहे. ओके, सो इट इज ॲन अँटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स आर बिलीव्ड टू बी ड्यू टू द इनिबिशन ऑफ COX-1, COX-2 which leads to the inhibition of prostaglandin synthesis. Okay, so it is an non-selective COX-1 and COX इनिबिशन. ओके, सो नॉन सिलेक्टिव्ह कॉक्स इनिबिशन ॲक्शन शो करतो हा ड्रग. सो त्याचा COX-1 आणि COX-2 दोन्हीवर तो इनिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करतो आणि देअर बाय प्रोस्टाग्लँडिन सिंथेसिस जे आहे ते इनिबिट करतो. ओके, सो हे झालं अबाउट द सुलिनडॅक. ओके, सो इंडोमिथासिन आणि सुलिनडॅक हे दोन ड्रग जे आहेत विच कम्स अंडर द इंडोल ॲसिटिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज. ओके, नेक्स्ट आहे अँथ्रानिलिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज. ओके, सो अँथ्रानिलिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्जमध्ये आपल्याला मेफेनॅमिक ॲसिड ड्रग बघायचा आहे. ओके, सो इट इज अन अँथ्रानिलिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज युजफुल इन क्रोनिक डल एकिंग पेन. ओके, सो क्रोनिक टाईपचं जे डल एकिंग पेन असतं, ओके, की जे लॉंगर ड्युरेशनसाठी असतं, ह्या पेनसाठी जनरली मेफेनॅमिक ॲसिड यूज केला जातो. ओके, सो इट इज वीकर ॲनाल्जेसिक दॅन ॲस्पिरिन, पण त्याचा जो ॲनाल्जेसिक इफेक्ट आहे तो ॲस्पिरिनपेक्षा काय आहे, कमी आहे. टॉक्झिक रिएक्शन इन्क्लूड गॅस्ट्रिक अपसेट, डायोरिया, डिझिनेस, हेडॅक, स्किन रॅशेस, hemolytic anemia and blood dyscrasis. Okay, so all these toxic effects can be produced by the mefenamic acid. Okay, so mefenamic acid जे आहे ते क्रोनिक पेनसाठी जरी यूज होत असला तरी त्याचे जे टॉक्झिक इफेक्ट्स आहेत ते सिव्हिअर आहेत. ओके, सो गॅस्ट्रिक अपसेट आहे, डायोरिया आहे, डिझिनेस आहे, हेड ॲक, स्किन रॅशेस, हिमोलायटिक ॲनेमिया, ब्लड डिस्क्रायसिस. ओके, सो ऑल दिस इफेक्ट्स आर रिलेटेड विथ टॉक्झिक इफेक्ट ऑफ mefenamic acid. Okay, so it exerts the peripheral as well as central
ॲनाल्जेसिक ॲक्शन. ओके, सो त्याची जी ॲक्शन आहे ती थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम अँड ऑल्सो थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे. इंडिकेटेड प्रायमरली ॲज अन ॲनाल्जेसिक इन मसल जॉईंट अँड सॉफ्ट टिश्यूज पेन. ओके, सो जनरली ॲनाल्जेसिक म्हणून यूज केला जातो इन मसल जॉईंट अँड सॉफ्ट टिश्यूज पेन. ओके, सो त्याचा डोस आहे 250 to 500 mg. ओके, TID मीन्स थ्राईज इन डे. ओके, सो 3 वेळा दिवसातनं 250 ते 500 mg हा मेफेनॅमिक ॲसिडचा डोस आहे. ओके, नेक्स्ट आहे प्रोपिओनिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज. ओके, प्रोपिओनिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्जमध्ये आपल्याला प्रोटोटाईप ऑफ ड्रग हा आयबुप्रोफेन बघायचा आहे. ओके, सो आयबुप्रोफेन, नॅप्रोक्झेन, फिनोप्रोफेन, फ्लुर्बिप्रोफेन, ऑक्साप्रोझिन, हे जे ड्रग्ज आहेत विच कम्स अंडर द प्रोपिओनिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज. ओके, की जे अँटी इन्फ्लामेटरी, ॲनाल्जेसिक आणि अँटीपायरेटिक ॲक्शन शो करतात. ओके, सो दीज ड्रग्ज आर रिव्हर्सिबल इनिबिटर्स ऑफ सायक्लोऑक्सिजनेज, but aspirin is weak organic acid and this is unique among the non-steroidal anti-inflammatory drug in that reversibly acetylates the cyclooxygenase. Okay, सो काय आहे की सायक्लोऑक्सिजनेसचं इनिबिशन केलं जातं. ओके, सो हे जे इनिबिशन आहे ते रिव्हर्सिबल आहे. ओके, रिव्हर्सिबल म्हणजे काय तर त्याची रिकव्हरी पुन्हा होऊ शकते, पुन्हा हे जे आहे सायक्लोऑक्सिजनचं ॲक्टिव्हेशन होऊ शकतं. ओके, सो रिव्हर्सिबल नेचरचं इनिबिशन केलं जातं सायक्लोऑक्सिजनेस एन्झाईमचं. ओके, आणि त्याच्यामध्ये जर ॲस्पिरिन जर आपण बघितलं तर ॲस्पिरिनची ॲक्शन काय आहे इरिव्हर्सिबली जनरली ॲसिटायलेट्स द सायक्लोऑक्सिजनेस एन्झाईम. ओके, म्हणजे इनॲक्टिवेशन जे आहे सायक्लोऑक्सिजनेस असतं ते इरिव्हर्सिबल इन नेचरचं आहे. प्रोपिओनिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्हची ॲक्शन बघितली तर रिव्हर्सिबल इनिबिशन ऑफ सायक्लोऑक्सिजनेस एन्झाईम. ओके, जनरली ओरली त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं. अल्ब्युमिन बाउंड ड्रग आहे. ओके, सो प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग आहे. क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टिओ आर्थरायटिस. ओके, सो रिनल आर्थरायटिस लाईक कंडिशन्स आहे, ऑस्टिओ आर्थरायटिस लाईक कंडिशन्स आहे. सो आर्थरायटिस कंडिशनचे जे क्रोनिक डिसीज आहेत त्याच्यामध्ये जनरली आयबुप्रोफेन लाईक ड्रग्ज और प्रोपिओनिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज यूज केले जातात. ओके, GIT लेस इफेक्ट दॅन दोज ऑफ ॲस्पिरिन. डिस्पेप्सिया, टिनायटिस, डिझिनेस. ओके, हे त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट झाले. डिस्पेप्सिया मीन्स HCl प्रोडक्शनची जी कॅपॅसिटी आहे ती इनिबिट केली जाते. ओके, टिनायटिस म्हणजे काय रिंगिंग ऑफ इयर होतं. ओके, कानामध्ये असा आवाज येत राहतो, रिंगिंग ऑफ इयर. ओके, वाजत राहतं, असा एखादा आवाज कानामध्ये येत राहतो. ओके, आणि डिझिनेस मीन्स जनरली आळस येतो. ओके, सो दिस आर द साईड इफेक्ट्स ऑफ आयबुप्रोफेन. ओके, नेक्स्ट आहे क्लास दॅट इज ऑक्झिकाम डेरिव्हेटिव्ज. ओके, सो ऑक्झिकाममध्ये आपल्याला पिरोक्झिकाम हा प्रोटोटाईप ड्रग स्टडी करायचा आहे. ओके, सो पिरोक्झिकाम इट इज अ लॉंग ॲक्टिंग पोटेंट NSAID विथ अँटी इन्फ्लामेटरी पोटेन्सी सिमिलर टू इंडोमिथासिन अँड गुड ॲनाल्जेसिक अँटीपॅरेटिक ॲक्शन. ओके, सो हा जो आहे तो तिन्ही ॲक्शन्स पोटेंटली शो करतो. ओके, सो इट इज रिव्हर्सिबल इनिबिटर ऑफ कॉक्स. ओके, कॉक्स जे आहे सायक्लोऑक्सिजनेस एन्झाईम आहे त्यांचं रिव्हर्सिबल इनिबिशन केलं जातं. ओके, लोअर्स प्रोस्टाग्लँडिन कॉन्सन्ट्रेशन इन सायनोवियल फ्लुइड, इनिबिट्स प्लेटलेट ॲग्रिगेशन, प्रोलॉंगिंग ब्लिडिंग टाईम. ओके, सो ब्लिडिंग टाईम जो आहे तो प्रोलॉंग करतो बाय इनिबिट द प्लेटलेट ॲग्रिगेशन्स. ओके, सो इट ऑल्सो शोज द हिमोलायटिक इफेक्ट. ओके, सो हा काय करणार आहे प्लेटलेट ॲग्रिगेशनचा जो टाईम आहे तो ॲग्रिगेशन जे आहे ते इनिबिट करतात आणि त्याच्या थ्रू ब्लिडिंगचा जो टाईम आहे तो प्रोलॉंग करतो. ओके, सो इन ॲडिशन इट डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ IgM, रुमॅटॉइड फॅक्टर्स अँड ल्युकोसाइड्स, किमोटॅक्सिस. ओके, सो त्याच्यामुळे IgM प्रोडक्शन्स डिक्रीज झाल्यामुळे, रुमॅटॉइड फॅक्टर्स डिक्रीज झाल्यामुळे काय होतं ल्युकोसाइटिस, किमोटॅक्सिस लाईक कंडिशन्स ज्या आहेत त्या अराईज होतात ड्यू टू द पिरोक्झिकाम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्झिकाम डेरिव्हेटिव्ज. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे मिससेलेनियस एजंट्स. याच्यामध्ये डायक्लोफेनॅक आहे. ओके, सो डायक्लोफेनॅक आपण रेग्युलरली यूज केलेला आहे, वेल नोन ड्रग आहे. सो फिनाइल ॲसिटिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज रिलेटिव्हली non-selective as a COX inhibitor. Okay, so this is an phenyl acetic acid derivatives which is selective non-selective COX inhibitor. Okay, non-selective COX inhibitor म्हणजे COX1 वर सुद्धा त्याची ॲक्शन होते आणि COX2 वर सुद्धा आहे. ओके, सो इट इज अवेलेबल ॲज डायक्लोफेनॅक सोडियम सॉल्ट. मार्केटमध्ये सोडियम सॉल्टमध्ये डायक्लोफेनॅक ड्रग जो आहे तो अवेलेबल आहे. गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सरेशन मे ऑकर्स लेस फ्रिक्वेंटली दॅन विथ सम अदर NSAID. ओके,
सो देर विल बी अ चान्सेस ऑफ अल्सरेशन. ओके, सो त्याच्यामुळे पेनकिलर ज्या आपण गोळ्या आहेत तर बघतो आपण की त्या ज्या आहेत त्या ॲसिडिटी अराईज करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे पेनकिलर जर गोळ्या असतील तर त्याच्यासोबत डॉक्टर अँटासिडसुद्धा प्रिस्क्राईब करतात. ओके, दॅट प्रिव्हेंट्स द अल्सरेशन लाईक कंडिशन्स. ओके, सो अँटीप्लेटलेट ॲक्शन इन शॉर्ट लास्टिंग, हा सुद्धा अँटीप्लेटलेट ॲक्शन शो करतो. ओके, म्हणजे प्लेटलेटची ॲक्टिव्हिटी आहे ती डिमिनिश करायची, प्लेटलेटचं डिग्रेडेशन करायचं, बट इन शॉर्ट लास्टिंग आहे, म्हणजे त्याची जी ड्युरेशन आहे तो शॉर्ट आहे, हाफ लाईफ आहे 2 hours. ओके, आणि गुड टिश्यू परमिएबिलिटी, ह्याची जी परमिएबिलिटी आहे टिश्यूमध्ये जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ते डायक्लोफेनॅकचं काय आहे, हायर आहे. ओके, क्लिनिकल यूज बघितलं, मोस्ट एक्सटेन्सिवली यूज ॲज अ नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लॅमेटरी ड्रग, कॉम्बिनेशन ऑफ डायक्लोफेनॅक अँड ओमेप्राझोल effectively with respect to the prevention of recurrent bleeding, but renal adverse effect were common in high risk patient. Doses about 150 mg per day, impair the renal blood flow and glomerular filtrations. Okay, so generally diclofenac and omeprazole, okay, ह्याचे जे कॉम्बिनेशन्स आहे which is generally used for effective with the respect of prevention of recurrent bleeding. Okay, so hemolytic action जी आहे डायक्लोफेनॅकची ती रिड्यूस करण्यासाठी जनरली डायक्लोफेनॅक आणि ओमेप्राझोलचं हे कॉम्बिनेशन इफेक्टिव्ह होतं. पण त्याचे इफेक्ट्स काय आहेत तर रिनल इफेक्ट्समध्ये हाय रिस्क जनरली रिनल इफेक्ट प्रोड्यूस करतात. ओके, तसंच रिनल ब्लड फ्लो आहे की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आहे ते त्याच्यावर काय आहे त्याचे इम्पेअर इफेक्ट शो करतो. ओके, other combination that includes the ibuprofen, diclofenac, excellent pain management as an OTC drug. ओके, सो ओव्हर द काउंटरवर जे ड्रग असेच दिले जातात विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, त्याच्यामध्ये आयबुप्रोफेन आणि डायक्लोफेनॅक ह्या कॉम्बिनेशनचे जे ड्रग्ज आहेत ते जनरली मोस्टली यूज केले जातात. ओके, सो 0.1% ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन प्रिव्हेन्शन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव्ह ऑप्थॅल्मिक इन्फ्लामेशन. ओके, सो 0.1% ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन्स डायक्लोफेनॅकचं जनरली यूज केला जातं फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव्ह ऑप्थॅल्मिक इन्फ्लामेशन. ओके, सो ऑपरेशन झाल्यानंतर जे डोळ्याचं जे इन्फ्लामेशन होतं ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी जनरली 0.1% एवढं ऑप्थॅल्मिक सोल्युशनमध्ये म्हणून डायक्लोफेनॅक जो आहे तो यूज होतो. ओके, सो दिस इज ॲन यूज ऑफ डायक्लोफेनॅक. ओके, सो इथे आपला चॅप्टर संपलेला आहे. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण जनरली इन्फ्लामेशन ही कन्सेप्ट व्यवस्थित समजून घेतलेली आहे. ओके, इन्फ्लामेशन बघितलं आहे, पेनचं आपण इन डिटेल डिस्कस केलेलं आहे, त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे, डिफरंट काइंड ऑफ टर्म्स बघितलेले आहेत, सॅलिसिलेट इन ब्रीफ बघितलेलं आहे, त्याचे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन, त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट, थेरापेटिक यूज, प्रिपरेशन्स, तसेच आपण अदर क्लास आहेत, पॅराअमानो फिनॉल डेरिव्हेटिव्ज असेल किंवा पायराझोलान डेरिव्हेटिव्ज आहे, इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज आहे, त्याच्यानंतर अँथ्रानिलिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज आहे, प्रोपियोनिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज आहे, किंवा नंतर अजून आहे ऑक्झिकम डेरिव्हेटिव्ज आहे, त्यानंतर मिससेलेनियस एजंटमध्ये आपण डायक्लोफेनॅक ॲज अन प्रोटोटाईप ड्रग स्टडी केलेला आहे. ओके, सो अशा आपण डिफरंट कॅटेगरीज बघितलेल्या आहेत, टोटल 8 कॅटेगरीज आहेत, त्याच्यामध्ये आपण प्रोटोटाईप ड्रग डिस्कस केलेला आहे, मोड ऑफ ॲक्शन डिस्कस केलेली आहे त्यांची. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ॲनाल्जेसिक आणि अँटीपायरेटिक ड्रग. ओके, सो ॲनाल्जेसिक आणि अँटीपायरेटिक ड्रग्स आहेत, त्यांची ॲक्शन जी आहे ती थ्रू CNS अँड थ्रू पेरिफेरल दोन्ही नर्वस सिस्टीमवर दिसून येते. ओके, सो त्याच्यामुळे ह्याला हा जो चॅप्टर आहे तो जनरली CNS ॲक्टिंग ड्रगमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, सो इथे आपला चॅप्टर संपलेला आहे. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघायला गेलं तर डायक्लोफेनॅक इम्पॉर्टंट आहे. ओके, पॅरासिटामॉल ड्रग इम्पॉर्टंट आहे, सॅलिसिलेट इम्पॉर्टंट आहे, त्याचे मोड ऑफ ॲक्शन आहे, त्याचे डेफिनेशन आहेत. ओके, त्याचे जे हिमोलायटिक ॲक्शन आहे किंवा ॲस्पिरिन पॉयझनिंग आहे, त्यांचे जे थेरापेटिक यूज आहेत आणि प्रिपरेशन्स आणि डोसेस. ओके, ह्याच्यावर एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत. ओके, सो ह्या चॅप्टरमधला कोणता पॉईंट तुम्हाला कळला नसेल, कोणती कन्सेप्ट तुम्हाला कळली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारा. ओके, मी नक्कीच तुमचे डाऊट जे आहेत ते क्लिअर करेन, इन ब्रीफ एक्सप्लेन करून तुम्हाला प्रत्येक टर्म सांगेन. ओके, सो इथे आपण हे लेक्चर संपवूया. इथे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे, ॲनाल्जेसिक अँटीपायरेटिक विच इज ऑल्सो नोन ॲज नॉन स्टेरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. ओके, सो हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. थँक यू फॉर लिसनिंग मी. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.